गिरनार मंडल श्री नेमिनाथाय नमः, श्री रैवत गिरये नमः, श्री महागिरये नमः, श्री नेमिनाथाय नमः। वर्तमान कालना जय गिरिराजना सुंदर शब्दों में नेमनाथ परमात्मा चरणों में कोटिसह वंदन करता गिरनार तीर्थनी यशो गाथा ने गाता गाता आजना आ महामंगलकारी प्रसंगे देव गुरु और धर्मोना चरणों में वंदन करता और संघना हेठळ योजाएल गिरनार महातीर्थनी 99 यात्रा निमित्ते सुंदर संघना सोपान समान एवी ते सुंदर मजानी भाव यात्रा एटले ज गिरनार महातीर्थनी भाव यात्रा शुरुआत करिए एक गिरनारना सुंदर शब्दों ने नवाजवा द्वारा। चालो नमस्कार महामंत्रथी तेरी शुरुआत करिए। आज देव अरिहंत नमो समरो तारू नाम, ज्या ज्या प्रतिमा जीनतनी त्या त्या करू प्रणाम। शत्रुंजय श्री आदिदेव नेम नमो गिरनार, तारंगे श्री अजितनाथ आबू ऋषभ जुवार। अष्टापद गिरी उपरे जिन 24 जोय, मणिमय मूर्त मानसु भरते भरावी सोय। समेत शिखर तीर्थवड़ु ज्या विषे जिन पाय, वैभारक गिरी उपरे श्री वीर जिनेश्वर राय, श्री वीर जिनेश्वर राय। मांडवगढ़नो राजियो नामे देव सुपास, मांडवगढ़नो राजियो नामे देव सुपास। ऋषभ कहे जिन समरता, पोचे मननी आस, पोचे मननी आस, पोचे मननी आस। वर्तमान काल में तीर्थाधिराज शत्रुंजय लोकोना हृदयपट पर होई सके। मंत्राधिराज नमस्कार महामंत्र लोकोना संस्मरण में आवी सके। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व लोकोना हृदयपट पर आनंद करी सके। परंतु आजना आ महामंगलकारी दिवसना शुभ प्रसंगे ते वखते नेम अने राजुलना 9 भवनी जे प्रीत बंधाणी हती, जे मुक्ति सुखना भोगता बनी, आवी ज कोई सुंदर मजानी प्रीतड़ी प्रभु साथे करजो के मोक्ष सुखना संगाथनी अंदर अमे पण आपनी जेम सुंदर मजाना संयम जीवन अंगीकार करी गिरनार प्रति मोक्षनो एकरार करी। जीवन में प्रत्येक पल में रैवतगिरी एवा गिरनारनी यशोगाथाने याद करी। कोई एवो समय आव्यो के गिरनार स्मरण मांथी चाल्यो गयो, कोई एवी घटना थई के गिरनार आज संस्मरण में नथी, परंतु शत्रुंजयनी ज एक टूंक कहेवाय एवो आ रैवतगिरी, शत्रुंजयनो ज एक अंश कहेवाय एवो आ रैवतगिरी। कारण अनंत अनंत आत्माओ मोक्ष सुख में भोगता थया होय एवी भूमि जो कदाच शत्रुंजय होई सके। वर्तमान कालना 20 तीर्थंकर परमात्मा ने निर्वाण भूमि जो कदाच समेत शिखर होई सके। अतीत 24 ना 10 परमात्मा, वर्तमान 24 ना नेमनाथ परमात्मा ना अने अनागत 24 ना 24 परमात्मा जो मोक्ष सुखना भोगता बनवाना होय तो ए गिरी मात्र एकलो गिरनार तीर्थ छे। 35 कल्याणक जे आ तीर्थ पर सुंदर मजाना सोपान सजव्या छे। अनंत आत्माओनी सिद्ध भूमि कदाच शत्रुंजय होई सके। अनंत अनंत आत्माओ तीर्थंकर आत्माओ मोक्ष में गया होय एवी सुंदर भूमि जो कोई पण होय तो ये आपणी आ गिरनारनी भूमि छे। भूली जवानुं छे के आजे कोई संसारने व्यवहारना प्रसंग में आव्या छे। आजे तो गिरनारनी तलेटी में आव्या छीए। गिरनारने बस हृदय में वसावो छे। आवती 24 ना कोई पण तीर्थंकर परमात्मानी हाजरी में एक अंश मळे ने आपणे मोक्ष सुखना भोगता बनी जईए, आवो सुंदर एक संगात करवानो छे। श्री देव अने सुंदर मजाना अनंग धाम अनंग केतु ने अमम वगैरह तीर्थंकर परमात्मानी साथे कदाच मोक्षनो एकरार आपणो थई सके। कारण आ संपूर्ण भारतनी धरती उपर सौथी वधु प्राचीन परमात्मा जो कोई पण होय ते मात्र गिरनारना नेमनाथ परमात्मा छे। लोक एम कहे छे संखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मानी प्रतिमा प्राचीन छे, पण शास्त्र कहे छे सौथी वधु प्राचीन प्रतिमा जो कोई पण होय तो एक गिरनारना नेमनाथ परमात्मानी छे। गई 24 ना त्रीजा तीर्थंकर श्री सगर तीर्थंकरनी हाजरीमां ब्रह्म देवलोकना इंद्र महाराजाए आ परमात्मानी प्रतिमा निर्माण करी अने ते त्रीजा तीर्थंकर थी लईने
18 કોડાકુડી સાગરોપમ ઉપરનો 20 કોડાકુડી સાગરોપમમાં 1,64,925 વર્ષ બાકી રાખો એટલા વર્ષો પ્રાચીન આ પરમાત્મા છે. અને ગિરનાર ઉપર 84,735 વર્ષ પૂર્વે જે પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠા થઈ છે તે મણિમય રત્નમય એવી સુંદર મજાના પરમાત્માના આજે પાવન પોખના પાવન બેસના અને હૃદયપટ પર સ્થાપના કરવાની છે. મનની અંદર પ્રભુનું નામ, હોઠની ઉપર ગિરનારનું ધામ, હૃદયમાં બસ નાથ તારા જેવા સથવારો મળ્યો હોય તો જગતને ભૂલવાની સોપાન. આ ત્રણ જ્યારે આપણને પ્રાપ્ત થાય એટલે ગિરનાર યશોગાથા આપણા જીવનમાં આવે. આ તે ગિરનાર છે જેની પર અઘોરી બાબાઓ સાધના કરે છે. આ તે ગિરનાર છે જેના ઉપર અનંત આત્માઓ મોક્ષ સુખના ભોગતાનો એકરાર કરે છે. કદાચ ફાગણ સુદ 13 ના દિવસે 1 લાખ યાત્રાળુ શત્રુંજયની યાત્રા કરી શકે, પણ કારતક સુદ દસમ થી માંડીને કારતક સુદ પૂનમ સુધીમાં ગિરનારની 27 કિલોમીટરની પરિક્રમા જો થતી હોય તો 10 લાખ શ્રદ્ધાળુ આવીને આ ગિરનારની પરિક્રમા કરીને પોતાના આત્માને નંદનવન બનાવે. જૈનોનું નહીં, દુનિયાના તમામે તમામ વ્યક્તિઓનું જે તીર્થ એટલે આપણું ગિરનાર. જ્યાં આગળ કુંડો શોભે, જ્યાં સુંદર જંગલો શોભે, જંગલોમાં જડીબુટી ઔષધિઓ શોભે, ફળ ફૂલથી મગમગતા દેખાય, ફૂલ ઝાડ કરતા શોભાયમાન કરે, પાંદડાઓના ડાલે ડાલે ગુણનું કીર્તન હોય, એક એક ધજાના લહેરની અંદર થતી એવી સુંદર મજાની ઘંટડીમાં દાદા તીર્થંકર નેમનાથનો જય જયકાર સેવા થતો હોય. જંગલોમાંથી પસાર થાય પાછા આવવાના સોપાન ન મળી શકે. સિંહ, વાઘ, દીપડા વગેરે હિંસક પ્રાણીઓ જ્યાં સુંદર મજાની અહિંસાનો વાવટો લહેરાવતા હોય અને જ્યાં ઝરણાઓ ખડખડ વેતા વેતા ગિરિવરના ગુણગાન ગાઈ રહ્યા હોય, પંખીના મીઠા કલરવની અંદર મોરના સુંદર મજાના ટવકા પડે અને ટવકાની અંદર એ ગિરનારના નેમનાથ પરમાત્માનો જયનાદ દૂરથી ભક્તોને સંભળાતો હોય. જેમના ચરણમાં શંખનું ચિહ્ન છે એવા શંખનાદ જ્યાં થઈ રહ્યા હોય, ઘંટનાદ જ્યાં થઈ રહ્યા હોય, મૃદંગનાદ જ્યાં થઈ રહ્યા હોય એવા સુંદર મજાના ગરબા ગિરિરાજની યાત્રામાં જ્યારે સૌથી પહેલા દાદાના પાવન પધરામણા કરીએ ત્યારે આપણે પ્રભુને કહીએ, પ્રભુ મારા જીવનની એક સુંદર મજાની ધારા છે, સૂનો પડ્યો છું નાથ, કોઈ મારા હૃદયમાં પ્રવેશ્યું નથી. કદાચ મુંબઈની અંદર એક પરિવારને ત્યાં લગ્ન પ્રસંગ હતો અને લગ્ન પ્રસંગમાં એ ભાઈને પૂછ્યું કેવો આનંદ આવે છે? મને કે બહુ આનંદ આવે છે. જેમના લગ્ન હતા એને પૂછ્યું કે ભાઈ શેનો આનંદ આવે છે? મને કે જીવન સંગીની મળીને એનો આનંદ આવે છે. મેં તો કેટલો આનંદ છે? મને કે અઢળક આનંદ છે. સારું કહેવાય, નવા નવા લગ્ન થવાના હોય આનંદ હશે. થોડા વર્ષો પસાર થયા અને એ જ ભાઈ કોઈ ભાવયાત્રામાં મળ્યા, આનંદ એટલો જ. મેં તો આજે મને કે બહુ આનંદ છે. મેં તો શેનો આનંદ છે? ઘણો આનંદ છે. મેં તો શેના કારણે છે? મને કે દાદાના પાવન પગલા આજે હૃદયમાં થઈ રહ્યા છે એનો આનંદ છે. જીવન સંગીમાં કદાચ આનંદ ક્ષણિક હોઈ શકે, પણ દાદાના પાવન પધરામના જ્યારે હૃદયપટ પર થાય ને, હાથ પગને હૈયુંને નચાવવા દ્વારા સ્વરથી ઈશ્વર બનવાનો અને આત્માથી પરમાત્મા બનવાનો એ પ્રયાસ, એ પુરુષાર્થ આજે આપણે બધાએ અહીંયા કરવાનો છે. માટે જ્યારે શબ્દ આવે ખુલ્લા મૂક્યા છે મેં તો દિલડાના દ્વાર, પ્રભુજી આવો ને એકવાર, સોની બળી મારી જીવનની વખતાર આ શબ્દ આવે હૃદયને એમ મૂકજો કે હૃદય ખરેખર ખુલ્લું મૂક્યું છે. દાદા આપ ક્યારે પધારશો, ક્યારે પધારશો, ક્યારે પધારશો? શરૂઆત કરીએ સુંદર મજાના એક ગીતના સોપાન દ્વારા. નડિયાદથી પધારેલા મેહુલભાઈ અને એમના સાથી કલાકારો આજે આપણે સંગીતમાં સાથ આપશે. તાલીઓના તાલ સાથે હળી મળીને ચાલો સુંદર મજાના સંવાદ કરવા દ્વારા શરૂઆત કરીએ ગિરનારની ભાવયાત્રાના સુંદર મજાના સોપાન. ખુલ્લા મૂક્યા છે મેં તો દિલડાના દ્વાર, પ્રભુજી આવો ને એકવાર, પ્રભુજી આવો ને એકવાર. યદુવંશ સમુદ્રેન્દુ કર્મ કક્ષ હુતાશન, અરિષ્ટ નેમી ભગવાન ભૂયાદ વરિષ્ઠ નાશન. ગિરનાર તીર્થની યાત્રા કોને નથી કરી એવો એક પ્રશ્ન મને થાય છે. અહીંયા બેઠેલા કોને પણ ગિરનાર તીર્થની યાત્રા નથી કરી? જીવનની અંદર જો ગિરનારની યાત્રા બાકી રહી જાય તો એ બહુ મોટું દુર્ભાગ્ય કહેવાય આપણા જીવનનું. સિદ્ધાનમ બુદ્ધાનમ સૂત્ર જ્યારે બોલતા હોય ત્યારે શબ્દ આવે છે, ઉજ્જિંત શૈલ સિંહરે દીખા નાનમ નિસિયા જસ, તમ ધમ્મ ચક્કવટ્ટીમ અરિઠ નેમિમ નમમ સામી. રશ્મિનભાઈ, પાલિતાનાના પગથિયા 3600
ગિરનારના પગથિયા 3840 અને એ પગથિયા ચડવા માટે લોકો થાકી જાય. પાલિતાના લાગે તો આપણું પોતીકું લાગે, ગિરનાર જોયું તેમ લાગે કે થોડાક ડર લાગે. પરંતુ પાલિતાનામાં 40, 50, 60, 70 પગથિયા સાથે આવે. ગિરનારમાં 19 પગથિયાથી એક પણ પગથિયા વધારે સાથે આવતા જ નથી. ક્યાંક ક્યાંક કપરું ચડાન એટલે પગથિયા મોટા દેખાય ચડવાના, અડધા ઇંચના. તો ઘણા લોકો ડરી જાય કે આ ઊંચા પગથિયા છે, મોક્ષ તો 7 રાજ ઉપર છે, તો એને મેળવવા માટે આટલા પગથિયા તો ચડવા જ પડશે ને. એવા સમયમાં ગિરનારની યશોગાથાને આપણે યાદ કરવાની હોય છે. ગિરનાર મહાતીરથ જ્યાં સુધી સજ્જનોની નિષ્ક્રિયતા બની જાય તો આવા તીર્થો આપણા હાથમાંથી જતા રહે છે. 8000 પગથિયા ઉપર સુંદર મજાનું જિનાલય આજે આપણી પાસે ન રહ્યું, કારણ કે તીર્થની આસાધનાઓ અને તીર્થની અંદર આપણી નિષ્ક્રિયતાઓ, આવા સુંદર મજાના તીર્થોનો જ્યારે યશોગાથા આપણા ઇતિહાસમાં આવતી નથી ને, ત્યારે આપણે આવા તીર્થો ખોઈ નાખતા હોઈએ છીએ. આપણા બધા જ તીર્થંકરોના તીર્થો પ્રાય કરીને ડુંગર ઉપર વસ્યા છે. મને એક ભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો, મને કે ભગવાન ડુંગર પર જઈને કેમ વસે છે? એટલે મેં સીધું જવાબ આપ્યો, વોટ્સઅપ, ઇન્ટરનેટ, સિનેમેક્સ, મલ્ટીમેક્સ જ્યાં આગળ હેરાન ન કરતા હોય ત્યાં પ્રભુ સાધના કરે. ડિસ્કો ડાન્સ અને ડ્રમ જ્યાં સ્વર્ગ ઉતારીને નાચી રહ્યા હોય ત્યાં પ્રભુ ક્યારેય સાથ ના આપે. જ્યાં જગતના જીવોના સુખને છોડીને પરમ ઉચ્ચ તત્વને પામવા માટે જે મોક્ષ સુખનો ભોગતાની સાધના કરવી હોય ને, તો ઉચ્ચ શિખર પર જઈને જ કરવી પડે. આ ગિરનાર તીરથ મોબાઈલનું નેટવર્ક ના આવે તો બહુ આનંદનો વિષય લાગશે. માનસિક શાંતિ મેળવવી હોય તો મોબાઈલનું નેટવર્ક બંધ કરવું પડે. આત્મિક શાંતિ મેળવવી હોય તો ગિરનારની યશોગાથાને હૃદયપટ પર કંડારવી પડે. એ નેમનાથ પરમાત્મા દ્વારાપુતી એટલે કે દ્વારિકા નગરીના તે વતની યાદવ કુળ જામનગર પાસે આવેલું તે દ્વારાપુરી નગરી, એ દ્વારકા નગરીની અંદર આ નેમનાથ પરમાત્મા 56 કરોડ યાદવના જે પોતે સ્વામી હતા, રાજુલના ભરતાર હતા, સમુદ્ર વિજયના દીકરા હતા, શિવાદેવી જેમની માતા હતી. વર્તમાન યુગમાં જે પરમાત્માના પરમ ઉચ્ચ તત્વમાં જેના પિતરાઈ ભાઈઓ કૃષ્ણ વાસુદેવ હતા, કૃષ્ણ વાસુદેવની આયુધ શાળામાં પાંચજન્ય શંખ હતો, અને જેવો શંખ ફૂંકવાનો અવાજ સાંભળ્યો તો કૃષ્ણ પણ ધુઆ ફુઆ થઈ ગયા કે કોની હિંમત ચાલી મારો આ શંખ ફૂંકી બતાવ્યો, કારણ કે વાસુદેવના શંખ કોઈ ફૂંકી શકતા નથી. અને એવી ઘટનામાં આ વાસુદેવના શંખને ફૂંક્યો તો નેમનાથ પરમાત્માની અપ્રતિમ શક્તિમાં આયુધ શાળામાં એ નેમનાથ પરમાત્મા જ્યારે એ પોતાનું બળ બતાવે છે ત્યારે કૃષ્ણ વાસુદેવ પણ ચિંતિત બની જાય છે. પણ પોતાના કુળમાં આવા સંપૂર્ણ બળી એવા તીર્થંકર જ્યારે મળ્યા હોય ને, ત્યારે તેનો આનંદ અનોખો હોય છે. નેમનાથ પરમાત્મા 24 તીર્થંકરમાં બ્રહ્મચારી પરમાત્મા મલ્લીનાથ અને નેમનાથ પરમાત્મા, એ બ્રહ્મચારી પરમાત્માની પાસે આપણે ગુણ માંગીએ, યાચક થઈને આપણે ગુણ માંગીએ કે જ્યાં ભૌતિક અને ભૌગોલિક સુખો જ્યાં આગળ આપણને પીડા કરી રહ્યા હોય, એવા સમયમાં હે પ્રભુ આપણી પાસે જે બ્રહ્મચર્યનો ગુણ હતો એ ગુણ અમારા જીવનમાં યશ રૂપે બને, કે અમે પણ વિકાર વાસનાના વિશે લંપટતાથી મુક્ત થઈને ઇન્દ્રિયોનો જય કરીને વિકાર વાસનાના વાદળોને દૂર કરીને મોક્ષ સુખના ભોગતા બનવાનો સુંદર પ્રયાસ કરીએ. ગિરનારની તીર્થની સુંદર મજાની સ્તુતિ આવે છે, અને શબ્દો છે સ્તુતિના. એમાં જે છેલ્લી પંક્તિ આવે, હે નેમી નાથ જીનેન્દ્ર મારી પ્રાર્થના સ્વીકારજો, હું અપેક્ષા રાખું છું વાતો છોડીને સુંદર મજાની આ સ્તુતિની પંક્તિની છેલ્લી લાઈન અમારી સાથે તમે પણ ગાશો તો હું માઇક બંધ કરાવીશ, પણ તમારો જો અવાજ એમાં મળશે ને તો મને બહુ આનંદ આવશે. હે જીનેન્દ્ર નેમી નાથ મારી પ્રાર્થના સ્વીકારજો. આ શબ્દ સંગીતના સથવારે બે હાથ જોડી ટટ્ટાર મુદ્રા, આંખો બંધ, નેમનાથ પરમાત્માને સ્મરણમાં લાવો અને સુંદર મજાની સ્તુતિ કરીને આગળના ચરણમાં પ્રયાણ કરીએ. ગિરનાર ગિરી પાવન કર્યો મહિમા અને ગરિમા વડે, નેમિનાથ જીનેન્દ્ર મારી પ્રાર્થના સ્વીકારજો. શત્રુંજય મા તીર્થના સુંદર મજાના ઇતિહાસમાં જ્યારે શબ્દ આવે છે, સોરઠ દેશમાં સંચર્યો, સોરઠ દેશમાં સંચર્યો
વાહ. ન ચડ્યો ગઢ ગિરનાર. શેત્રુંજય નદી પછી શું લખ્યું છે? બરાબર, આપણે થોડુંક સ્ટેપ બદલીને બોલે. સોરઠ દેશમાં સંચર્યો ન ચડ્યો ગઢ ગિરનાર, ગજક પદ કુંડે નાયો નહીં તો એડે ગયો અવતાર, એડે ગયો અવતાર. સોરઠ દેશની અંદરના શોભતા તે તીર્થમાં આ ગિરનાર તીર્થ. એક પ્રશ્ન પૂછું છું ભાગ્યશાળીઓ, હું ક્યારનો જોઈ રહ્યો છું અમારા સંગીતમાં મેહુલભાઈ ક્યારના કહી રહ્યા સાથે ગાજો સાથે ગાજો, પણ તમે નથી ગાઈ રહ્યા. કઈ વાંધો નહીં, હવે હું તમને બોલાવડાવું છું. બોલો, ધરતી પર આચાર્ય ભગવંતોએ પ્રતિષ્ઠા કરી એવી પ્રતિમા તો તમને ઘણી વખત જોવા માટે મળે, બરાબર છે? કેવળનાની પણ કેવળનાની ભગવંતે પ્રતિષ્ઠા કરી હોય એવી પ્રતિમા ક્યાં આવી? તમે તો ખૂબ માટુંગા સંઘમાંથી મોટા મોટા સરસ મજાના તીર્થયાત્રાઓ યોજો છો અને તમે ઘણી બધી યાત્રાઓ તો કરો છો અવારનવાર, સુંદર મજાના લાભ લો છો. તો મારો આ પ્રશ્ન વ્યાજબી છે. કેતનભાઈ, કેવી કેવી હાલત છે. પ્રભુને ખાલી પ્રભુની મુખાકૃતિ કે નયન જોવા માત્રથી નહીં, પણ એનો ઇતિહાસ જાણીને તેમ તેમ આપણો આનંદ વધતો જાય. કચ્છની અંદર ભદ્રેશ્વર કરીને તીર્થ છે, ત્યાં પાર્શ્વનાથ પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠા કપિલ કેવડીએ કરેલી છે. એ કેવડનાની ભગવંતે કરેલી પ્રતિષ્ઠા. પરંતુ ઇતિહાસના એક પાનામાં મને વાંચવા માટે મળ્યું છે, મેં શાસ્ત્ર વચનથી કે ગુરુબંધ સાથે ચર્ચા કરીને હજુ નક્કી નથી કર્યું, પણ મને એક બુકમાં વાંચવા માટે મળ્યું છે કે વર્તમાનના આજે નેમનાથ પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠા સ્વયં નેમનાથ પરમાત્માના હાથે થયેલી છે. પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠા પરમાત્મા પોતે સ્વયં કરે એવી જગતની અલૌકિક ઘટના જો કોઈ પણ હોય એ માત્ર ને માત્ર આ ગિરનારની છે. તો કદાચ તમને પ્રશ્ન થશે કે જો આવું હોય ને ગિરનારની યાત્રા જો આવી રીતે થયો તેનો મહિમા કેમ નથી દેખાતો? મહિમાની વ્યાખ્યા આપણે લઈ નથી શક્યા. આપણે મહિમા એને સમજે છે કે જ્યાં રોજ દોડધામ કરીને પહોંચાય તે મહિમા, જ્યાં વારંવાર જવાય તે મહિમા. અરે આ તીરથ ખાલી જૈનોનું નહીં, તમામે તમામ ધર્મોથી બંધાયેલું છે. મુનિ ગુરુ ભગવંતની નિશ્રામાં મંત્રીશ્વર જાંજણ શાહ અને જાંજણ શાહ મંત્રીએ શત્રુંજયનો છરીપાલિત સંઘ લગાવ્યો. છરીપાલિત સંઘની અંદર સુંદર મજાનું એક વિધાન આવે છે કે છરીપાલીને જ્યારે સંઘ નીકળે ત્યારે 2 ટાઈમના પ્રતિક્રમણ, એક ટાઈમ એકાશનું કરવાનું હોય. ગુરુ ભગવંતની સાથે આપણે પાદ પંગરણ કરવાનું હોય, એકાશનાનો તપ કરવાનો હોય. આવી સુંદર મજાની યશોગાથા સાથે જ્યારે તપશ્ચર્યા ચાલતી હતી અને સંઘમાળ જ્યારે પહેરાવી ત્યારે તે સંઘમાળ ભગવાનના મસ્તક પરથી ફેટો લાગીને તે સંઘમાળ દાદાના શિખા પર પહોંચ્યા પછી પણ કાપડ વધ્યું. તે વખતે પૂજારીઓ કીધું, આ જે કાપડ વધ્યું છે તે સુંદર શોભા છે, તારી યશોગાથા ખૂબ આગળ વધશે. એવા અંતર આશીર્વાદ પૂજારીઓએ આપ્યા મંત્રીશ્વર જાંજણ શાહને. મંત્રીશ્વર જાંજણ શાહે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીને અભિગ્રહ ધારણ કર્યો અને સોનીઓને બોલાવીને કીધા, 3 પટ્ટાની ધજા બનાવો. એક પટ્ટો સોનાનો, બીજો પટ્ટો સફેદ રંગનો અને ત્રીજો પટ્ટો લાલ વર્ણનો. સિદ્ધ, અર્યંત અને સુવર્ણને ધારણ કરતી મોટી ધજા તૈયાર કરો. કેટલી મોટી ધજા તૈયાર કરી? શત્રુંજયના દાદાના આદિનાથ પરમાત્માના શિખર ઉપરની તે ધજા લગાવેલી. તે ધજા અખંડ કાપડ દ્વારા બાંબુ લાગતું ગયું ને નીચે ઉતરતી 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 તે ધજા રેવતગીરી એટલે કે ગિરનારના દાદાના છેક શિખર ઉપરની પર દાદાના છેક ઉપર ધ્વજમંદ ઉપર ધ્વજદંડથી આગળ વધતા છેક અંબિકા દેવીના સ્થાન ઉપર હજુ પણ કાપડ વધ્યું. છેલ્લે તેને જંગલમાં ખુલ્લું છોડી દેવામાં આવ્યું. આવી યશોગાથા. અને વિશેષતા એ હતી કે ધજા જ્યારે ચડાવતા હતા તે ધજાનું કાપડ જમીનને ટચ ન થાય એ માટે મોટી લારીની અંદર એ ધજાના કાપડને ગોઠવીને રસ્તામાં બધા બાંબુને લગાવતા સકલ શ્રી સંઘ એક બાંબુ પર ધજાના લિંગ જોડતા શત્રુંજયથી જે નીકળી એ ધજાનો બીજો છેડો ગિરનાર દાદા પર પહોંચ્યો. ત્યારે મને યાદ આવે છે, પર્યુષણ કરવા માટે જવાનું થયું હતું રાજસ્થાનની અંદર. નારલાઈ નાનકડું એક મજાનું ગામ નાડોલની પાસે, અને નારલાઈ ગામમાં આજે પણ 11 જિનાલયો શોભે. એ ગામમાં કુદરતી 2 ડુંગર છે, એક પૂર્વમાં અને એક પશ્ચિમમાં. પૂર્વમાં જે ડુંગર છે ત્યાં ગિરનાર શોભે અને પશ્ચિમમાં જે ડુંગર છે ત્યાં શત્રુંજય શોભે. એક જ ગામમાં બંને ડુંગરનું સોપાન હોય. એમાં પણ પ્રદ્યુમ્ન જે આ ગિરનાર પરથી મોક્ષમાં ગયા, એ પ્રદ્યુમ્નએ 6000 વર્ષ પહેલા જે પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠા કરી હોય એ પરમાત્માના આપણે નયના રવિંદ જ્યારે થતા હોય
રાણકપુર ઘણી વખત ગયા છીએ, વરકાણા રસ્તામાં જઈએ છીએ, ક્યારેક રસ્તામાં આવતા નાડોલ અને નારલાઈના પણ સંઘમાં જઈએ અને આવા દાદાને જુહારીએ તેમ કહેવાય કે દાદા શત્રુંજયને દાદા આવા સુંદર મજાના ગિરનાર પરના નિમનાથ પરમાત્માનો સોપાન આપણને મળ્યા વિના ન રહે. શરૂઆત કરીએ વર્તમાન કાળના એ સુંદર મજાના પ્રતિમાની પાસે પહોંચીએ અને તે પ્રતિમાની પાસે પહોંચતા એક સુંદર મજાનો અભાવ વ્યક્ત કરીએ. જે વર્તમાન સુંદર મજાની પરમાત્મા રત્નમય એ પ્રતિમા છે, પરંતુ વર્તમાન કાળના જીવોને સમજીને તેના રત્ન અને મણીની સત્તા ઓછી કરીને જે પરમાત્મામાં સુંદર વર્તમાન કાળનો એક પથ્થર જ નિર્માણ કરીને મૂકવામાં આવ્યો હોય, પણ આ પથ્થર એવો છે જેની પર ગમે તેટલા પણ પ્રહાર થાય તો પણ એક કાણું લાગી શકે નહીં, અગ્નિ તેને બાળી શકે નહીં અને વર્તમાનનો કોઈ પણ ક્ષણ એને તોડી શકે નહીં. આવી સુંદર મજાની નયનારવિંદ પ્રતિમા પરમાત્મા એવા નેમનાથ પરમાત્માનું ચાલો દાદાની સાથે આપણે એક લિંક બાંધીએ, એક લગણી બાંધીએ સુંદર ભાવ સાથે. ચાલો પાછા એ ગિરનારની ભાવયાત્રામાં આપણા મનોરથ મૂકીએ. બધા જ સાથે આ મળી અને આપણે ઝીલાવશું. ખૂબ જ સુંદર મજાના ગીતના શબ્દો છે કે પળે પળ ઝંખ્યા કરું તને, હે પળે પળ ઝંખ્યા કરું તને, કે લગની લાગી છે હો અગ્નિ જાગી છે, તારા મિલનની પ્રભુ લગની લાગી છે. સુંદર મજાના ગિરનારની યાત્રામાં આગળ વધતા વર્ષો પહેલાનો એક ઇતિહાસ કહે છે. કાંપિલ્યપુર નામના નગરની અંદર રત્નસાર નામના એક શ્રેષ્ઠી હતા. શત્રુંજય મહાતીર્થની જેમને પોતે એક સુંદર મજાનો છરીપાલિત સંઘ લીધો. છરીપાલિત સંઘમાં પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત આનંદ સાગર શ્રીશ્વરજી મહારાજાની નિશ્રા હતી. શત્રુંજયના એ સમયમાં ગિરનારનો એક સંઘ નીકળે ને એમાં હજારો લાખો યાત્રિક આવતા, કારણ કે આજના જેવી સુવિધા નથી. અને એવા ક્ષણ અને એવા પલની અંદર આ શત્રુંજયની જેમ આ યાત્રા ત્યાં પહોંચી, ત્યાંથી બીજો સંઘ તરત નક્કી થયો. ગિરનાર તીર્થના પ્રાંગણમાં શરૂઆત થઈ. ગિરનારની એ સુંદર મજાની યાત્રામાં ગિરનારની એ સુંદર મજાની યાત્રા કરવા માટે શરૂઆત થઈ અને રત્નસાર શ્રેષ્ઠીનો સંઘ ગિરનારની કુખમાં આવ્યો. તલાટીની ઉપર વંદન કરીને દાદાની સાથે યાત્રા કરવાનો સોપાન મંડાયા. ઉપર પહોંચ્યા, ગુરુ ભગવંતે વાણી કીધી કે ગજપત કુંડ, આ કુંડ સામાન્ય નથી. ઇન્દ્ર મહારાજા જ્યારે પરમાત્માના સ્નાત્ર મહોત્સવનો અભિષેક કરવા માટે આવ્યા હતા ને, અને એ વખતની પલ એવી હતી કે ઇન્દ્ર મહારાજાને પરમાત્મા સ્નાત્ર અભિષેક કરવાનો હતો, ત્યારે ઇન્દ્ર મહારાજા ઐરાવત હાથી પર આવ્યા અને ઐરાવત હાથીએ એક પગ મૂક્યો અને પગનું જે કુંડ તૈયાર થયું તે કુંડ એટલે આપણું ગજપત કુંડ, જે રોગીના રોગ દૂર કરે છે, તિર્યંચોને મનુષ્ય બનાવે છે, રાગેલા અનંતકાળના કર્મોની પણ જે ધોવાની સોપાન ભૂમિકા છે. આવી સુંદર મજાની તીર્થયાત્રાની ભાવ યાત્રા એટલે જ આ ગિરનારનું ગજપત કુંડ. અને એ ગજપત કુંડના માધ્યમમાં જ્યારે એ ગિરનારની યશોગાથામાં એક પલ આવે છે કે જે વખતે રત્નસાર શ્રેષ્ઠી ઉપર પહોંચે છે ને, ત્યારે અચાનક એ જિનાલયના શિખરો ધ્રુજાયમાન થાય છે અને ગુરુદેવના મુખમાંથી શબ્દ નીકળે છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ગુરુદેવ આચાર્ય ભગવાન જે પણ કાંઈ બોલે બધું મંત્રાક્ષર તુલ્ય બની જાય. જે ઘટના ઘટવાની હોય તે પણ બોલે ને જે ઘટનાનો સંકેત મળે તેને પણ બોલે. અને ગુરુદેવે વાત કરી, રત્નસાર, તારાથી જ આ તીર્થનો વિનાશ થશે ને તારાથી જ આ તીર્થનો ઉદ્ધાર થશે. હૃદયની અંદર એક કંપારી છૂટી ગઈ. તીર્થના વિનાશમાં મારું નામ, એક તીર્થ એનો વિનાશમાં હું, એ નાસીપાસ થઈ ગયો. શબ્દ સાંભળતાની સાથે ધ્રુજી ઉઠ્યો. પણ એક ભૂકંપ આવ્યો હતો, છત્ર ડોલાયમાન થયું હતું, શિખરો ધ્વસ્ત થવાનો એક સંકેત આપ્યો હતો. અને કુદરતી શ્રાવક શ્રાવિકા વર્ગોએ ગજપત કુંડમાંથી પાણીઓ લઈને પરમાત્માનો અભિષેક કર્યા. ત્યારે તે પ્રાચીન પ્રતિમા માટીની બનેલી હતી અને અભિષેક થતા ગયા. પૂજારીએ ના પાડી, ભાઈ આવું પાણી નહીં દોડો, પ્રતિમાને તકલીફ થઈ જશે, પ્રતિમા નહીં રહે. સંઘ હોશે ભરાયો, કારણ કે હંમેશા જ્યાં એક પ્રોબ્લેમ છે કે આપણી પાસે વિવેક કરતા પણ ભક્તિ વધારે હોય, તો ભક્તિથી આપણે વિવેક ચૂકીને પણ ભક્તિ કરી દઈએ, ના પાડે તો વધારે કરીએ. સંઘમાં લખ્યું હોય કે પૂજા સેવામાં કેસર ન વાપરો તો આપણે ખાસ વાપરી દઈએ. આપણે ક્યાંક વિવેક ચૂક્યા હોય તો અહીંયા પણ કોઈ વિવેક ચૂકાઈ ગયો એ વખતના શ્રાવકોથી મૂર્તિ પીગળી ગઈ, માટીનો પિંડ બની ગયો. દેખાતું સત સ્વરૂપ
દેખાતું પરમાત્માનું દિવ્ય સ્વરૂપ આજે જગતમાં વિસ્મય પામતું એ સ્વરૂપ આજે વિલીન થઈ ગયું. અને એ વિલીન સ્વરૂપને જોઈને રત્નસાર શ્રેષ્ઠી અશ્રુપાત કરતો કરતો બેહોશ થઈ ગયો. સંઘે કેટલા ઉપચાર કર્યા. થોડીક એક ક્ષણ આવી કે જે ક્ષણની અંદર જાગૃત દશા આવી. પોક મૂકીને રડવા લાગ્યો. ગુરુદેવના ચરણમાં કહે છે, મને માફી ન મળે. મારી સાથે આવેલા શ્રાવકોએ તો કે આવી આશા જ ના થઈ ગઈ કે પરમાત્માનું દિવ્ય સ્વરૂપ આ જગતમાં વિલીન થયું, હું એમાં નિમિત્ત બન્યો. શાસ્ત્રની પંક્તિમાં લખ્યું છે, જ્યારે કોઈ પરમાત્મા ખંડિત થાય, ખંડિત કરવાનું વિધિ વિધાન કોઈ વિધિકારક હિંમતથી કરી શકતા નથી. કારણ કે એ પરમાત્માનું વિસર્જન કરવા માટે જ્યારે નદીમાં જવાનું હોય, નાવડીમાં બેસીને ગયા પછી વિસર્જન કરે, એને 6 મહિના સુધી વલોપાત કરવાનો, 6 મહિના સુધી એક પૂજન પણ પોતે બનાવી ન શકે, એક અંજન વિધાન પણ પોતે કરાવી ન શકે. મારા સંગ થકી આ પ્રભુની આટલી મોટી આસાધના કે જગતના દિવ્ય પ્રભુ આ જગતમાંથી વિદાય પામી ગયા. ગુરુદેવે કીધું, મેં તને શું કીધું છે? તારાથી આ તારતનો વિનાશ થશે ને તારાથી આ તીર્થનો ઉદ્ધાર થશે. એનો મિનિંગ એમ છે કે તારા સંગમાં આવેલા કેટલાક શ્રાવકો ભૂલ કરશે ને આ પ્રતિમાને પિંડ રૂપે બનાવી દેશે, પણ તારાથી આ તીર્થનો ઉદ્ધાર થશે. માટે હિંમત રાખ, વચન પર વિશ્વાસ રાખ. બેસી ગયો પલાઠી મારીને પિંડની સામે. રત્નસાર શ્રેષ્ઠી, પ્રભુ જ્યાં સુધી ન મળે ત્યાં સુધી હું હવે પણ પારનું નહીં કરું. મારું પ્રાણ પણ અહીંયા ચાલી જાવ તો ભલે ચાલી જાવ, આ આસાધનાનું કોઈ પાપદંડ નથી. મેં પ્રભુને વિલીન કરી દીધા છે. મુંબઈના એક સંઘની અંદર એક શ્રાવકે પ્રતિમાની ચોરી કરી. ધનનો કદાચ ચિંતિત હશે એ શ્રાવક. હું શ્રાવક શબ્દ બોલું છું, શોભાસ્પદ નથી, કારણ કે ચોરી કરી છે. અને પરમાત્માની પ્રતિમા ચોરીને એને કોઈ જગ્યાએ ગળાવી નાખી, પીગાડી નાખી. સોનું ને પિત્તળને કાઢવા માટે પ્રભુ પીગાડી દીધા. એ વ્યક્તિ એ રીતે જ પીગળ્યો. જીવનની અંદર એને કોઈ દવા લાગુ ન પડી. ધીરે ધીરે જે રીતે પ્રતિમા પીગળતી ગઈ એ રીતે પોતે પીગળતો ગયો ને પીગળતો પીગળતો એ પોતે મૃત્યુને પામી ગયો. જગતની એક પણ દવા એને કામમાં લાગી ન શકી. કેન્સર વાળો બચી શક્યો, પણ શરીર ઉતરતું માણસ બચી ન શક્યો. આ સાધનાના વિપાક કટુ હોય છે. આ કોઈ ઘટના હતી. રત્નસાર બેઠી ગયો છે માતાજીની સામે. ભયંકર ઉપસર્ગો આવ્યા, સાપ આવીને વળગી ગયા, અજગર આવીને ડંખ મારીને ગયો. એને પારનું ન કર્યું. મહિનો પૂરો થયો, માં અંબિકા પ્રત્યક્ષ થયા. માંગી આપવા માટે તૈયાર છું. માં, મારે કાંઈ નથી જોતું. મારે એટલું જ તમને કહેવું છે કે જે પરમાત્માની પ્રતિમાની થકી આ જગત આજે પૂજનીય બનતું હોય, વંદનીય બનતું હોય, અભિવાદનીય બનતું હોય, પરમાત્મા જે જગતમાંથી વિલીન થઈ ગયા, હું નિમિત્ત બની ગયો છું. આની માફી શું હોઈ શકે? તો કે ચિંતા ન કર, મારી સાથે ચાલ. ચાલતા 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 એને એમ જ કીધું તું, હું જેમ ચાલું ત્યારે મારી પાછળ તારે ચાલવાનું. માં અંબિકા પ્રત્યક્ષ થયા હતા અને સિંહની ઉપર ચાલતા માં આગળ ચાલે, પાછળ રત્નસાર શ્રેષ્ઠી ચાલતા ચાલતા જાય. ભયંકર જંગલોની અંદર પસાર કરતા કોઈ ગુફા આવી, ગુફાના દ્વાર આવ્યા. માં અંબિકાએ કીધું કે ઇન્દ્ર મહારાજાના હુકમથી પરમાત્મા નેમિનાથની સામે એક સાધક બેઠો છે સાધના કરવા માટે. માટે સાધકની સાધનાથી હોવારીને હું આપણે કહું છું, ઇન્દ્ર મહારાજના દ્વાર ઉદ્ઘટિત થાઓ. આ શબ્દ સાંભળતાની સાથે દ્વાર ખુલી ગયા અને અંદરથી મણિમય રત્નમય વજ્ર રત્નમય આવી સુંદર મજાની પરમાત્માના દિવ્ય દર્શનનો દિવ્ય પુંજ એ રત્નસાર સૃષ્ટિના પોતાના અમી દ્રષ્ટિની વાળી આંખની અંદર જોવા માટે નિમિત્ત બન્યો. માં અંબિકાએ કીધું, આ નીલ રત્નની પ્રતિમા, આ શ્યામ રત્નની પ્રતિમા, આ મણિમય રત્નની પ્રતિમા, આ વજ્રમય રત્નની પ્રતિમા, આ સુવર્ણની પ્રતિમા, આ ચાંદીની પ્રતિમા, આ ઇન્દ્ર મહારાજે સ્વયં પોતે પોતાની ભક્તિથી બનાવેલી પ્રતિમા, આ બ્રહ્મેન્દ્રની પ્રતિમા, આ સૌધર્મ ઇન્દ્રની પ્રતિમા, આ ઈશાન ઇન્દ્રની પ્રતિમા, આમાંથી તમે કોઈ પણ એક પરમાત્માને નક્કી કરો, એને તમે લઈ જઈ ત્યાં સ્થાપના કરી શકશો. કપડાનું સિલેક્શન હોય ને તો કદાચ એક નહીં પણ બીજું ચાલે. હાર્દિકભાઈ, આંખોમાં જો નયનો અંજાય તો આંખમાંથી નીર નીકળી જાય. સરસ જણા લગ્ન પ્રસંગમાં કપડાં લેવા માટે ગયા હોય તો પૈસો છૂટી જાય, પણ આ નેમનાથ દાદાનો સંગાત મળી જાય ને તો તારા જેવા ને મારા જેવાનો સંસાર પણ છૂટી જાય. સમજાય ગયું? આપણે તો પ્રભુના ધામમાં બેસીને આ જગતની અંદર વૈરાગ અને વિતરાગ ભાવ સુધી પહોંચવાનું છે. કઈ પ્રતિમા લેવી? એમાંથી એક રત્નની શ્યામ રંગની સુંદર મજાની પ્રતિમાને પોતે નક્કી કરી કે આ પ્રભુની પ્રતિમા મને જોઈએ છે. ત્યારે અંબિકા માતાએ કીધું, વર્તમાન કાળનો સમય એવો કપરો છે ને મનુષ્યની દાનત બહુ ખરાબ છે. જૂના દરિયા કિનારે પણ જો પથરામાં રત્ન મળે તો લોકો પથરા પણ કરોડપતિઓ પણ ત્યાં હીરા વીણવા માટે બેસી જાય. માઈમના ગંધાતા જ્યાં એઠવાડ વિંજાતા હોય એવા દરિયાના પાણી પણ જો મીઠા થઈ જાય તો બોટલ ભરીને પાણી ઘરે પી જાય. આવી અજ્ઞાન દશામાં જીવનારા આપણા માટે આ પરમાત્માની પ્રતિમા જો રત્નની હોય તો એ પણ તોડીને ક્યારેક વેચી મારીને ભરોસો નહીં.
આખી રત્નની શક્તિઓને સંક્ષેપ કરીને એને પથ્થરની એ પ્રતિમા બનાવી, પણ એમાં નિમિત્ત મૂક્યું. લોઢું પણ તેને કાંઈ કરી ન શકે, પથ્થર તેને તાળી ન શકે, વાવાઝોડું તેને મૂંઝવી ન શકે. અને જગતના સુંદરમાં સુંદર વજ્રમય પથ્થરની પ્રતિમા નિર્માણ થઈને તેને આપી. પણ એક શરત પર કીધું, કાચા ધાગાના સૂતર પરથી બાંધીને તારે પ્રતિમાને લઈને જવાનું, તો ક્યાંય અટકતો નહીં, ક્યાંય ઊભો રહેતો નહીં. પરમાત્મા જ્યાં ઉભા રહેશે ત્યાં તું નિર્માણ થશે. समझने वाले को इशारा काफी होता है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम इशारा को ही भूल जाते हैं. કાચા દોરાના સૂતરથી આવી મસ્ત મજાની પ્રતિમાને ખભે જ્યારે એમ ઋણી પુંજની જેમ લઈને નીકળેલો રત્નસાર સૃષ્ટિ છેક ગિરનારના ત્યાં દેરાસર સુધી પહોંચ્યો. પણ ખરી પણ જે દેરાસરમાં પરમાત્માની પ્રતિમા પિંડ થઈ ચૂકી હતી, જીર્ણ વસ્ત્ર જેમ નવા વસ્ત્રમાં સંક્રમિત થાય, એને વિચાર્યો કે આ પરમાત્માને અહીંયા સ્થાપિત કરીને પેલા પિંડ જરાક દૂર કરું ને પછી આ પ્રતિમા અહીંયા સ્થાપિત કરું. ન જાણ્યું જાનકી નાથે કાલે શું થવાનું છે. પરમાત્માને જેવા એની જગ્યા પર મૂક્યા એ મુકાઈ ગયા. પિંડને તેરોક સાફ તો કર્યું ને જેવી એ પરમાત્માને ઉપાડવા માટે જાય છે, પરમાત્મા હલતા નથી. પાછો કૌશક ધ્યાનમાં બેસે છે, અંબિકાની સાધના કરે છે, માં મને બચાવો, આ શું થઈ ગયું, પ્રભુ હલતા નથી. માં પ્રત્યક્ષ થઈને કહે છે, મેં તને કહ્યું હતું પરમાત્માને ક્યાંય પણ મૂકવાનું કે પાછળ જવાનું કામ કરતો નહીં. હવે તારાથી આ ભૂલ થઈ જાય, આની માફી નથી. પ્રભુ અહીંયા જ રહેશે. પૂર્વાભિમુખ તે જિનાલય એ દિવસથી પશ્ચિમાભિમુખ બની ગયું. શિલ્પના શાસ્ત્રમાં ક્યાંય આવું વિધાન નથી કે પશ્ચિમાભિમુખ દેરાસર હોય, પણ કોઈ ઘટના ભવિષ્યકાળની એવી બનવાની હોય કે દેરાસરના પણ દ્વાર બદલાઈ ગયા. એને પુનઃ જીર્ણોદ્ધાર કર્યો અને આપણે આ નેમિનાથ પરમાત્માના દર્શન જે અત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે એ નેમિનાથ પરમાત્મા. બોલો બોલો શ્રી નેમિનાથ ભગવાન કી જય. સુંદર મજાના ગીતના સત્વારે એ નેમિનાથ પરમાત્માના સુંદર મજાના ગીતને જોઈએ. નિરખ્યો નેમી જીનંદને અરિહંતાજી, રાજી મતી કર્યો ત્યાગ ભગવંતાજી. આ શબ્દો દ્વારા ચાલુ નવાજી ગિરનારની યશોગાથાને. નિરખ્યો નેમી જીનંદને અરિહંતાજી, રાજી મતી કર્યો ત્યાગ રે ભગવંતાજી. સુંદર મજાના ગિરનાર તીર્થની યાત્રાના પરમાત્મા આપણને પ્રાપ્ત થયા. પરમાત્માના દર્શનને નિહાળ્યા. નિરીખ્યો નેમી જીનંદને અરિહંતાજી, રાજીમતી કર્યો ત્યાગ ભગવંતાજી. પ્રભુના અતિશયનું વર્ણન કર્યું કે પ્રભુ કેવી રીતે વિચરણ કરતા. કનક કમળ ઉપરે અરિહંતાજી, નવ કમળ પર પ્રભુ વિચરતા. પ્રભુની સમીપમાં હંમેશા કરોડો દેવતાઓ સેવામાં રહેતા. એવા પરમાત્મા નેમનાથ પરમાત્માની યાત્રા કરતા. ગુજરાતની એ ધન્ય ધરા સોરઠ દેશ. 24 તીર્થંકરના એક તીર્થંકરના 5 કલ્યાણક. કયા 5 કલ્યાણક? ચ્યવન, જન્મ, દીક્ષા, કેવળનન અને નિર્વાણ. અહીંયા નિર્વાણ કલ્યાણકની ઉજવણી મંત્ર અને સાધનાના સિદ્ધિ દ્વારા કરશું. એ આવે એની પહેલા 120 કલ્યાણક ભૂમિમાં 12 કલ્યાણકની ભૂમિઓ તો અત્યારે જગતમાં મળતી નથી. એમાં ખાલી આપણને મળે છે સુંદર મજાની 3 ભૂમિ પશ્ચિમ ભારતમાં. બાકી બધી જ ઉત્તર અને પૂર્વ ભારતમાં. એ જે મળે છે પશ્ચિમ ભારતમાં 3, એ પણ માત્ર સોરઠ દેશમાં. અને સોરઠ દેશમાં પણ આ ગિરનાર પર્વત ઉપર ઉજ્જિંત શૈલ સિંહરે દીખા નાનમ નિસિહી આજશ. આજે પણ ક્યારેક સોરઠની ભૂમિમાં જઈએ ને તો આપણને એમ લાગે આ સંતોની ભૂમિ. પોડિયામાં ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિનો શંખનાદ, અને એમાં પણ આવા તીર્થોની પ્રાચીનતામાં મજાનો એ લઈકો મારતો સુંદર મજાનો ગુજરાતી એ ઠાઠ. બેહો ખાટલે બેહો, પોણી લાવું, છાશ લાવું, આવશે વાડું કરીને આવે છે. બહાર ગયા છે થોડીક ક્ષણમાં આવશે. ખેતરમાં જતા દૂરથી બૂમ મારે, ક્યાં જાઉં ભાઈ, આપણે કે રસ્તો ભૂલો પડ્યા, હાલો કે મૂકવા આવું. આફ્રિકાની ધરતી પર અમે એવી રીતે રસ્તો ભૂલો પડ્યા એટલે અમે એક જણને પૂછ્યું જિંજા જવું છે, ક્યાં જવાશે? લાકડવાળો બાઈક વાળો કે ચાલો મારી પાછળ આવો, તમને લઈ જશું. અમને એમ કે આપણે સોરઠ વાળો આવ્યો હશે કોઈ. જેવા ત્યાં પહોંચ્યા એટલે મને કે લાવો 250 શિલિંગ. મેં કીધું ભાઈ સોરઠમાં તો આવું ના હોય, અમારે મૂકવા આવે તો પુણ્ય બાંધે. એ કે અહીંયા પુણ્ય પાપની વાત નહીં કરવાની, અહીંયા શિલિંગની વાત કરવાની. અહીંયા ચોખ્ખું પુણ્ય તાત્કાલિક ઉદયમાં આવે. અમને
સમજાય છે? આ સોરઠ ભૂલો પડનારને માર્ગ બતાવે એ સોરઠ દેશ. ગુરુદેવ તીર્થભદ્ર સુરેશ્વરજી મહારાજા વિહાર કરતા કરતા કોઈ ગામની અંદર દરબારના ઘરે ઉતરવાનો પ્રસંગ આવ્યો. આફ્રિકા નીકળવા માટે મોટી કંપનીની મીટિંગ હતી ને ગાડી ઉપર બરાબર સામાન લાગી ગયો હતો ને હાથની અંદર ટિકિટ હતી ને બહાર નીકળ્યા અને માણસો બહેલના માણસો કંઈક કામ કરી રહ્યા હતા, કંઈક તૈયારી કરી રહ્યા હતા. એટલે માણસોને પૂછે છે કોઈ સંત આવવાના છે કે શું? તો કે હા સાહેબ, કાલે ફોન આવ્યો હતો, જૈનોના કોઈ સંત 15-20 ઠાણા સાથે પધારી રહ્યા છે, એની તૈયારી કરી રહ્યા છે. શું વાત કરું છું? સંત આપણા ઘરે આવે ને આપણે બહાર કેવી રીતે જઈ શકાય? તરત તાત્કાલિક સંતનું આગમન થયું. તેને ત્યાં ખીચામાંથી કાઢેલી ટિકિટ ફાડીને ફેંકી દીધી. જસુ ફોન કર્યો, મીટિંગ કેન્સલ, ઘરે ગુરુદેવ આવ્યા છે, સંત આવ્યા છે, આજે સત્સંગ કરશું, આવતીકાલે મીટિંગ કરશું. ઘરની અંદર ગુરુદેવને પાવન પગલા થયા. બપોરે ગોચરીનો સમય થયો ને ગુરુદેવે પાત્રા હાથમાં લઈને બહાર નીકળ્યા. મારા 7 કડુનું કુડ લાજે, આ ક્યાં નીકળ્યા તમે? અમને ન નવાવશો, અમારા ઘરની અંદર હોયા છે. ગુરુદેવે સમજાવ્યા, ભાઈ અમારો આચાર છે ઘરે ઘરે, તમારો આચાર ભલે રહ્યો, અમારા 7 પેઢીનું કુડ લાજે, અમારું લોહી લાજે, અમે ન બની શકે, અમે ક્ષત્રિય કહેવાઈએ. આવેલો બારને ક્યારે ભૂખ્યો ન જઈ શકે. પછી ગુરુદેવે કેટલી સમજાવટ કરી, સાધુના આચાર બતાવીને આવેલા 35 મહેમાનોની ભક્તિ સોરઠની ધરતી પર નબી રાવે કરી હોય ત્યારે આવા પ્રભુના પાવન બેસના એ તીર્થમાં મળ્યા હોય. માવિદે ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામી જે તીરથના ગુણગાન ગાતા ક્યારેય પાછા ન ફરે એવો આ તીરથ એટલે આપણો આ શત્રુંજય. ગુજરાતના સોરઠની અંદર એક વંથલી કરીને ગામ, એમાં સજ્જન નામનો એક મંત્રીશ્વર, વિશ્વાસપાત્ર, પ્રેમપાત્ર, શ્રાવક અને એકદમ શુદ્ધ વિધિ વિચાર અને વિચારક વાળો. ગુજરાતની અંદર એ મંત્રીશ્વરને એક એવું પદ આવ્યું કે જે પદને પ્રાપ્ત કરતા કરતા તે મંત્રીશ્વર એક જગ્યા પર પહોંચ્યા કે જેને પોતાને આખો સોરઠ દેશની જવાબદારી એને પોતાને દંડ વસૂલીના દંડ નાયક તરીકે બનાવવામાં આવ્યો. ગામમાં કોઈને પણ દંડ કરવો હોય તો એ કરી શકે, એ વસૂલી કરી શકે. દાઉદની જેમ નહીં, શ્રાવકની જેમ જવાબદારી સોંપાઈ અને સુંદર મજાની એ કામ કરતા કરતા એને જ્યારે સોરઠમાં આવા જ્યારે તીર્થ જોયા, ખંડેર થઈ ચૂક્યા હતા. જેમ જેમ થાય 1000 વર્ષ તેમ તેમ ખંડેર થતા જાય. અને આજની તારીખમાં પણ આ ગિરનારનો જીર્ણોદ્ધાર ચાલી રહ્યો છે. આપણને જીર્ણોદ્ધાર જોવા માટે મળે, એની અંદર કદાચ એક જિનાલય બનાવી ન શક્યા, કદાચ આપણું કોઈ એવું પુણ્ય નથી કે આપણે જિનાલય બનાવી શકીએ, પણ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે એક નવું જિનાલય બનાવે એના કરતાં પણ જીર્ણોદ્ધાર કરાવે એ 8 જિનાલય બાંધવા જેટલું શુદ્ધ પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે. ભગવાન એટલી તો શક્તિ આજે તે મને આપી છે. એક જોડી કપડાં નહીં લઉં, એક દાગીનો નહીં લઉં, પણ તારી એક ઈટ યોજનામાં જે એક ઈટ મૂકીશ ને, આવતીકાલે હું સોનાના દિનારો તો નિર્માણ કરવામાં ક્યાંય પાછો નહીં પડું. આવો ભાવ વ્યક્ત કરીને આજે ગિરનારની યાત્રા કરવા માટે આપણે પ્રયાણ કરીએ. એક બાજુ નવાનું ચાલે અને આપણી સંપત્તિનો સદવ્યય જીર્ણોદ્ધારમાં વપરાયો હોય, આ તીર્થ આપણું પોતાનું બનીને રહેશે. કઈ કળા પૂર્વની અંદર આ તીર્થને બચાવ્યા છે, આજે આપણે બચાવશું. કાલના 2500 વર્ષને 1000 2000 વર્ષે કોઈક શ્રાવકો એને બચાવવામાં નિમિત્ત બનશે. આપણે તો એક માત્ર તસુ માત્ર ને તૃણ માત્ર એક નિમિત્ત બનવાનું છે આ તીર્થ. તમને ખ્યાલ હશે, તમે જ્યારે ગિરનારની યાત્રા કરવા ગયા હશો ત્યારે ગિરનારમાં તમને એક યુવાન જોવા માટે મળે. સાંજનો સમય થાય ને ઢોલ વગાડીને, આરતીને ખંજરી વગાડીને પરમાત્માની ભક્તિ કરનારો મળે. 3 વર્ષ પહેલા મુંબઈના એક સંઘની અંદર જ્યારે સભ્ય બનાવવાની નિર્માણની વાત ચાલતી હતી અને એમાં કોઈ ક્લેશનું વાતાવરણ થયું ને એ વ્યક્તિએ મુંબઈ છોડ્યું. એને જિંદગીભર માટે મુંબઈ છૂટી ગયું. એ પહોંચી ગયો દાદાના ધામમાં, પ્રભુને વાલા કર્યા. જ્યારે જગત આપણને છોડે છે ત્યારે આપણે જગતપતિના બનવા જવાનું હોય અને જગતપતિના બનવા માટે ગયો એવો ગોરેગામનો યુવાન રત્ન હિતેશભાઈ, જેને બચુ તરીકે ઓળખે છે. અને આજના આ મંગલ ઘડીની મંગલ ક્ષણોમાં અત્યારે તેના દીક્ષાના મુહૂર્તના વધામણા થઈ રહ્યા છે અને આપણે પોતે શત્રુંજયના સુંદર મજાના ગિરનારની યશોગાથાના જોરદાર ભાવમાં આપણે ગુજરી રહ્યા છે. જોરદાર તાલીઓના તાલ સાથે અહીંયા બેઠા બેઠા આપણે એમના દીક્ષાના મુહૂર્તને વધાવી દઈએ. એ મંગલમય ક્ષણ અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ છે કે ગિરનારની યશોગાથા ગાજી રહી છે. આવી યશોગાથાને યાદ કરતા કરતા બચુભાઈની એ કરેલી સુંદર મજાની આ શાસનની સેવાને યાદ કરીએ. ગુંડાઓના ફોન આવે, બાબાઓ મારવા માટે આવે, કેટલાય મિનિસ્ટરોના માથાકૂટોના પ્રસંગ મને એવા સમયમાં પણ એક પણ હથિયાર રાખ્યા વિના આ ગરવા ગિરિરાજના દાદાની પાસે બેસીને માત્ર અશ્રુપાત કરીને જીવનની યશોગાથા માંગનારો યુવાન આજે પ્રભુના ધામની અંદર પ્રભુના માર્ગની પર ચાલવા માટે સક્રિય બનતો હોય. ચોક્કસ એમ લાગે છે મારા મનથી તો કે કદાચ આજ તીરથ આવતા ભવમાં પછીના ભવમાં એના મોક્ષનું કારણ બની જશે. પ્રભુ સમય નથી અને એવા સમયમાં સજ્જન મંત્રી અહીંયા પહોંચ્યા અને સજ્જન મંત્રીએ જ્યારે શત્રુંજયની યાત્રાને જોઈ,
સજ્જન મંત્રીએ જ્યારે જોયું કે આ દિરાસરો ખંડેર છે ત્યારે 3 વર્ષ સુધી વસૂલીના પૈસા ભેગા કરીને આ શત્રુંજયના સુંદર જિનાલો નિર્માણ કરવાની મહેનત કરી. નિર્માણ થતા ગયા પણ કહેવાય ને, જે સારું કામ કરે ને એની પાછળ વિરોધ કરનારા ચોક્કસ હોય. જો તમારો કોઈ વિરોધ કરે છે તો સમજી લેજો તમે બહુ સારું કામ ને સાચું કામ કરી રહ્યા છો, માટે તમારો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. ડગવું નહીં. વિરોધ થયો માટે સાચું કામ થઈ રહ્યું છે. અને સાચું કામ કરતા એને તે વખતે બાહડ નામનો મંત્રી ગુજરાતમાં તો એને ખબર પડી ગઈ. રાજા નરેશને સમાચાર મળી ગયા છે. સિદ્ધરાજ જ્યારે પહોંચશે ને ત્યારે આ વાતાવરણ જોશે ત્યારે કદાચ આ મંત્રીશ્વર જે સારું કામ કરે છે તેમાં કલંક લાગશે, એનું નામ ખરાબ થશે. વેગવંતી ઉટડી દોડાવી અને સમાચાર પહોંચાડ્યા કે તારા નામના અહીંયા આગળ વાતો ચીતો થયા છે ને રાજા ગમે ત્યારે રેડ પાડશે. એવા સમયમાં 3 વર્ષમાં ભેગી કરેલી વસૂલી બધી અહીંયા જમા થઈ ગઈ છે દાદાના ધામમાં. હવે કરીશું ત્યારે એને યાદ આવે છે વંથલી ગામ. વેગવંતી ઘોડી લઈને ઉટડી લઈને એ જમાનામાં વંથલી ગામમાં પહોંચીને વંથલીના શ્રાવકોને ભેગા કરીને કહે છે, ભાઈ એક બાજુ રાજાનો હુકમત ગમે ત્યારે કંઈ પણ સર્જી શકે, પણ બીજી બાજુ આ ગરબા ગિરિરાજને અડધું કામ છોડીને મુકાય એમ નથી. આજે પણ ત્યાં અડધા કામ જે છૂટી ગયા આજ દિન સુધી છૂટા રહ્યા છે. એ વિકાસ યાત્રા પૂર્ણતાને નથી પામ્યા. જીવનમાં મૃત્યુ આવતા પહેલા કદાચ એક ક્ષણ એવી મળે કે આ તીર્થના જીર્ણોદ્ધાર થાય. શ્રાવકો છલકાવો, તમારી જે જોડી હોય હું જોડી લાંબી કરું છું. આજે માંગુ છું દાદાના માટે કે મને જોઈએ છે. સજ્જન મંત્રીની પ્રતિભા, શોભા, મુખાકૃતિનો આનંદ જોઈને શ્રાવકોએ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સંપત્તિ વપરાવવાની શરૂઆત કરીને ફાટેલા તૂટેલા ગંદા મેલા કપડામાં કામડી ઓડીને એક વ્યક્તિ અંદર ઘૂસવા જાય છે. બધા ધુતકારે છે, એ સાઈડ પર હટ, અહીંયા પૈસાની બોલબાલા છે, ભિખારીઓની નહીં. પણ હિંમત કરીને બધાના અપમાનને ગણકાર્યા આવ્યા માણસને પહોંચતો સજ્જન મંત્રીને પાસે જઈને કહે છે, ભાઈ આ સંપૂર્ણ તમે વસૂલીને બધું જે બી કંઈ કરો છો એના કરતા તીરથનો વિકાસ ક્ષેત્રનો લાભ મને આપો ને મને આ લાભ લેવા જેવો છે. તમે મને આ લાભ આપીને મારા જન્મને કૃતાર્થ કરો. જે થશે તે સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હું આપી દઈશ. એની ભાવનાની ભગીરથ ધારા જોઈને સજ્જન મંત્રી આપવા માટેની તૈયારી તો બતાવી. આ બાજુ સિદ્ધરાજ નરેશ જ્યારે ગિરનારની યાત્રા કરવા માટે આવે છે ત્યારે ગુસ્સામાં આવીને કહે છે, 3 વર્ષની વસૂલી ક્યાં છે, લાવ સજ્જન. સજ્જન કહે છે, બધું જ તૈયાર છે, ચિંતા ન કરશો. સમાચાર મળી જાય ત્યારે સંકેત પર સાવધાન થઈ જાય તે શ્રાવક કહેવાય. આવેલી તક ક્યારે છોડે નહીં તેને શ્રાવક કહેવાય. અને ગયેલી તક છોડીને ભૂલ ન કરે પણ નવી તક ચોક્કસ આવશે એના વિશ્વાસમાં બેસે તેને શ્રાવક કહેવાય. આવો આ શ્રાવક સજ્જન મંત્રી હતો. અને સજ્જન મંત્રીએ તે વખતના ક્ષણની અંદર તે વખતના સમયમાં એ પ્રસંગને ધારણ કરીને પ્રસંગને પોતાનામાં ભાવિત કરીને એ શ્રાવકે રાજાને ઠંડા કર્યા, ગિરનારની યાત્રા કરાવી. યાત્રા કરતા ડુંગર પર સ્થાપત્ય થયેલા આવા સરસ જિનાલો જોઈને પૂછે છે, આ કોને બનાવ્યા છે જિનાલય? તો કે તમારા પૂજ્ય પિતાશ્રીએ બનાવ્યા છે. તમારા પિતાશ્રી જેના જીર્ણોદ્ધાર કર્યા હતા એ તીર્થના જીર્ણોદ્ધારો આજે ખંડેર થયા હતા અને મેં અહીંયા સંપત્તિ વાપરીને સરસ કર્યા છે. તમારા પિતાનું નામ હતું કર્ણપ્રસાદ, કર્ણપ્રિય રાજા. એના નામથી કર્ણપ્રસાદ બનાવવાનો મને ભાવ થયો છે. પણ ચિંતા ન કરશો રાજન, આ લાભ લેવા માટે ભીમા સિયાસાની મને મળી ગયો છે. એ ભીમો એને મને કાલે કીધું છે સંપૂર્ણ લાભ મને આવજો. એ ગાંડો થઈ ગયો છે. મારા બાપાએ જિનાલય બનાવ્યા હોય ને એનો લાભ તો બીજાને કેવી રીતે આપી શકે છે? આ બધી વસૂલી આમાં નાખી બધું મને માન્ય છે. વાત સીધી થઈ ગઈ. 3 વર્ષની વસૂલી બધી દાદાના ધામમાં વપરાઈ ગઈ. ભીમો રડી રહ્યો છે, માથું કૂટીને રડે છે. સજ્જન મંત્રીનો કાલે સમાચાર આવશે ને મને પૂરો લાભ મળશે. આ પીડામાં ધ્રુજતો એ સજ્જન મંત્રીની વાતને સાંભળવા માટે આતુર થયેલા ને કોઈ સમાચાર સજ્જન મંત્રીના મળ્યા નહીં, કારણ કે લાભ કોકને મળવાનો હતો ને લાભ કોકને મળી ગયો. ભીમો બળદગાડું લઈને દોડ્યો. બળદગાડામાં સોના મોરના કોથળા ભરીને દોડ્યો. સજ્જન મંત્રીના ઘરે જઈને ઉભો રહીને એના પગમાં પડીને કહે છે, ભાઈ લાભ આપો, સમાચારની રાહ જોતો હતો ને સમાચાર મળ્યા નથી, શું થયું તીરથનું? સજ્જન મંત્રી કહે છે, માફ કરજો. રાજા મહારાજા જ્યારે આ ગરબા તીર્થને જ્યારે જોવા માટે આવ્યા અને પોતાના પિતાશ્રીએ બનાવેલા સ્થાપત્યને જોઈને એનું મનોવંથન થઈ ગયું કે આ મારું જ દેરાસર લાભ હું લઈશ, હું લાભ આપી શકું એમ નથી. ભીમો રડવા લાગ્યો. આવેલી તક મારા હાથમાંથી છૂટી ગઈ, હું પામી ન શક્યો. પણ મેં નક્કી કરેલું દ્રવ્ય એ કહેવાય તો ભગવાનના ધામમાં જ વાપરવાનું હું લઈને આવ્યો છું. અહીંયા છોડીને જાઉં છું. તમારે જે કરવું એ કરજો, પણ મને આ લાભથી વંચિત નહીં રાખતા. ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે દીજે દાન, ભાવે જીનવર પૂજીએ, ભાવે કેવળ જ્ઞાન.
સજ્જન મંત્રીને આ જવાબદારી મોટી થઈ ગઈ. એકને લાભ બીજાને અપાઈ ગયો. શાસનની અંદર કોઈ વ્યક્તિ વંચિત રહી જાય ફળથી તો ગુનેગાર મોટો વ્યક્તિ બને છે. તરત જ એને તાત્કાલિક નેમિનાથ પરમાત્માની બરાબર બાજુમાં મેરક વસીની ટૂંક બનાવી ભીમાનું બધું દ્રવ્ય ત્યાં વાપરીને આદિનાથ પરમાત્માના પાવન બેસના કર્યા. આ તીરથ જ્યાં નેમનાથ પ્રભુ, આદિનાથ પ્રભુ, અભિનંદન સ્વામી, સંભવનાથ પ્રભુ અને સાથે સાથે ત્યાં પાર્શ્વનાથ પરમાત્માના એક સાથે દર્શન થશે. એવું આ જિનાલય આપણું ગિરનાર પાલિતાનાની યાદ અપાવશે આદિનાથ પરમાત્મા. તમારા મનને આનંદ કરશે અભિનંદન પરમાત્મા. જ્યારે બી યાત્રા કરશો તમારે એક જ સમજીને કરવાનું, અસંભવને પણ સંભવ કરશે અમારા સંભવનાથ દાદા. નેમનાથ પ્રભુ તો આપણને ગમે જ છે અને પાર્શ્વનાથ વિના તો આપણને ફાવે નહીં. તો ત્યાં પાર્શ્વનાથ પ્રભુ, આ પાંચે પાંચ પ્રભુ આપણું રક્ષણ કરશે એવો તીરથ આપણો આ ગિરનાર છે. આવા ગિરનાર તીર્થની યાત્રા કરતા કરતા સજ્જન મંત્રીના જિનાલયને જોવારતા જોવારતા કરીશ. અહીંયા આગળ મોતી છે, અહીંયા ઉભા રહેવાનું. અહીંયા આખું ગીત ચાલે ત્યારે બે બે મોતીથી આ ગિરનારને વધામણા કરવાના છે. આજે 3 પ્રકારના વધામણા કરશું. શાસ્ત્રમાં તો 21 પ્રકારના અને 27 પ્રકારના વધામણા આવે છે, પણ આજના દિવસે એક નાનકડી થાળીમાં મોતી છે. અહીંયા નાનકડી થાળીમાં મોતી લઈને સાથે સજોડે ઉભા રહેવાનું અને સાથે સાથે એ સજોડાની સાથે આ ગિરિરાજને વધાવવાનું. ગીતના શબ્દો થાય ત્યારે આખું ગીત ચાલે ત્યારે ધીરે ધીરે મોતીલેથી વધાવજો અને ત્યાર પછી આ ગિરિરાજને જોહારશું. સોનૈયા વધાવો, રૂપે વધાવો, હિરલે વધાવો, મોતીડે વધાવો, આવા સુંદર શબ્દો સાથે આ ગિરિરાજને વધાવશું. શરૂઆત કરીએ હાથ પગ હૈયુના ભાવ સાથે. ચાલો વંદના કરીશું. ખૂબ જ સુંદર મજાના શબ્દો બધા જ સાથે મળી અને લઈશું. મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ, મારે મંદિરે પધારો ને મીના. સુંદર મજાના ગિરનાર ગરવા ગિરિરાજના ભાવોમાં એક વસ્તુ તો સતત નજરે સામે નિહાળી. જગમાં તીરથ દો વડા, મને અવાજ નથી આવતો. જગમાં તીરથ દો વડા, એક ગઢ રીખવ સમોસર્યા. જગમાં તીરથ દો વડા. એક વખત આવો પ્રસંગ બન્યો ને મેં એક જણે પૂછ્યું, જગમાં તીરથ દો વડા, મને કે માથેરાન ને મહાબળેશ્વર. તો હવે બાકીનું પૂરું કર, બીજું શું. લાલ રંગની માટી જોવા માટે કદાચ કોઈ વ્યક્તિ પહોંચી શકે તો એ હોઈ શકે કદાચ માથેરાન. અશાંતિમાંથી જીવતો એ વ્યક્તિ અશાંતિને દૂર કરવા માટે કદાચ પહોંચી શકે તે હોઈ શકે મહાબળેશ્વર. પણ જ્યાં નવીન, નોખી, ઊંડી ભાંતિ અને પરમ પુરુષનો પ્રકટ કરનારી એવી સુંદર મજાની મધુવનની કાંતિને ધારણ કરતો જો કોઈ ભાવ હોય તો એ માત્ર છે એક જ, જેનું નામ છે એક સુંદર મજાનો ભાવ. એટલે જ કહેવાય છે આ ગિરનાર. ગરવા ગિરિરાજની યશોગાથામાં યાદ કરતા યાદ આવે છે, જ્યોતિષનો જ્યારે અભ્યાસ ચાલતો હતો ત્યારે તે વખતે એક બ્રાહ્મણ પંડિતજીની પાસે મારો અભ્યાસ ચાલતો. એમના ગુરુ જંગલમાં રહે. એમના ગુરુ, કારણ કે ગુરુ પર્વ ક્રમ વિના જ્ઞાન અધૂરું પડે. સતત એક અભ્યાસ ચોપડીમાંથી જોવા માત્રથી થતો નથી, પણ દરેક અભ્યાસની પાછળ સાધના લખાયેલી હોય છે. અને એ અભ્યાસ શાસ્ત્રના પાના પર જ્યારે અંકિત કરતા હતા ત્યારે તે અંકિત થયેલા અભ્યાસની પાછળ એક ચિંતિત ઘટના બની. ત્યારે એ અભ્યાસની પાછળ સાધનાનો દોર મળ્યો તો ગિરનારની ગુફા પર. અઘોરી સાધનાઓ જેની પર જોવા માટે મળે, બાવાઓ જ્યાં જોવા માટે મળે, એવા ગિરનારની ઉપર પ્રેમચંદજીની ગુફા વખણાય છે. પેઢી દ્વારા જે ગુફાનું સતત ને સતત સાનિધ્ય સાંપડે છે, પેઢી દ્વારા જે ગુફાની અંદર સતત ને સતત એક વાતાવરણને આંદોલન થાય છે કે જ્યાં માત્ર સાધનાનો સિદ્ધ સિતારો મળે. 14 ફૂટની હાઈટ, 1000 વર્ષનું આયુષ્ય, દાઢી અને મૂછ, એના વાળ આખા શરીરને ઢાંકીને બેઠા હોય ને સાધક મજાની સાધનામાં એક મજાનો એકાતુર થઈને બેઠો હોય. શેની સાધના? 2 પ્રકારની, મેલી અને સારી. મેલી સાધનાની વાત નથી કરી, સારી સાધના શેની? માત્ર ને માત્ર ગિરનારના નેમનાથ દાદા. માતા અંબિકા દેવીના સ્થાનની અંદર આ જગતની અંદર એક સુંદર મજાનો સોપાન જોવા માટે મળે તો તેમાં અંબિકા માતા.
જૈનોના ઘણા બધાના ઘરની અંદર માતા જો કોઈ પણ તો અંબિકા માતાનું સાનિધ્ય સાંપડે છે. કોઈના કુળદેવી હોય છે અને એ અંબિકા માતા એ નેમનાથ પરમાત્માની કુળદેવતા છે. જૈન દેરાસર નહીં, કોઈ પણ કુંડ જોઈએ તો કુંડમાં પણ જેની મૂર્તિ નિર્માણ થયેલી જોવા માટે મળે. કદાચ કોઈ ધર્મના અન્ય દર્શનના કોઈ પણ ધર્મના ક્ષેત્રમાં જોઈએ ત્યાં પણ એક માતાજીની મૂર્તિ જોવા માટે મળે. એ માત્ર ને માત્ર અંબિકા માતા. માતા અંબિકાના જે 16 પ્રકારના સ્થાન બતાવ્યા છે એવો તીર્થ આ ગિરનાર. માં અંબાની પાસે કહીએ, માતા અંબાજી તમારા રથનો રણકાર પડે ને તો અમને આનંદ થાય, કારણ કે શત્રુંજયની યાત્રા કરવી હોય ને હિંગળાજ માનો હડો મળે. માતા હિંગળાજ માતા એ કોણ? તો લખ્યું છે હિંગળાજ માતા કોઈ હિંગળાજ માતા નથી. ત્યાં તો હિંગુલ નામનો રાક્ષસ બેઠો હતો અને માતા અંબાએ તેને પરાસ્ત કર્યો હતો. એ તો અંબા માતાનું સ્થાન છે પણ એને નામ આપવામાં આવ્યું છે હિંગળાજ માતા. પણ જેમ પાલિતાના ચડતી વખતે હિંગળાજમાં, તેમાં ગિરનારની યાત્રા કરવા માટે પણ આ જ માતા. જે લોકો ભાગ્યશાળીઓ ગિરનારની નવાનું યાત્રા કરવા માટે પ્રયાણ કરવાના હોય, આજે શરૂઆત કરીએ. માતા અંબા પાસે આપણે વિનંતી કરીએ, માં તમે સાથ આપજો. અમે તો લિફ્ટના જમાનામાં દોડનારા છીએ, તમારો એક સાથ મળે તો અમારો બેડો પાર થઈ જાય. ચાલો માતા અંબાનું સુંદર મજાના ગીતને સોપાન આપીએ. આ તો મારા માતાનો રથનો રણકાર, રથનો રણકાર, આવો રણકાર બીજે ક્યાંય નથી સાંભળ્યો. માં અંબિકા માતાનું સ્તવન કરીને માતાના રથના રણકારને સાંભળતા સાંભળતા હવેની જે યશો ગાથા છે, પરમાત્માની પ્રતિમાના દર્શન, ત્યાર પછી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક એક ઇતિહાસને લેતા લેતા 5 ટૂંક અને 7 ટૂંકથી સોંપતા આ ગિરનારની એક એક ટૂંકના ઇતિહાસને જોશું. 99 યાત્રાની વિધિને સમજશું. સુંદર મજાના આશીર્વચન અને હિત શિક્ષા દ્વારા આપણે વધામણા કરતા કરતા સમયની અનુકૂળતાની પ્રમાણે અંતે ગિરિરાજની પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા આપણે વધામણાની તરફ પ્રયાણ કરશું. એ જ ગર્વ ગિરિરાજ એટલે કહેવાય કે ગિરનાર. પ્રભુની પ્રતિમાનો મહિમા કેવો હશે. ભારત દેશ ધન્ય થરા. મુગલ સમ્રાટનો એક કાળ આવ્યો. મુગલો એક જ કામ કર્યા કે જેટલા પણ જિનાલય દેખાય એમાં જેટલા પણ પરમાત્માની પ્રતિમા દેખાય એના ગળા ઉડાડવાનું કામ કર્યું. ઓલવેઝ જોતા આવ્યા છે ઇતિહાસના છેલ્લા 1000 વર્ષોમાં બસ એક જ વસ્તુ જોવા માટે મળે કે ગરબા ગિરિરાજને હંમેશા આપણે બચાવવાનું, લોકો આપણા પર ઉપદ્રવ કરતા રહે એવી કોઈ ઘટના બની. અને ઘટના એ હતી કે બાદશાહ પણ આ ગરબા ગિરિરાજની સામે પરમાત્માની પ્રતિમાને કોઈના વાતો સાંભળીને ખંડિત કરવા માટે આવ્યો છે. પરમાત્માની સમીપમાં પહોંચવાની તૈયારી થઈ. દૂરથી જ્યારે નયન સમજ જ્યારે આ ગરવા ગિરિરાજના જ્યારે જિનાલયોને શિખરો જોવે છે, ઉત્તંગ શિખરો, 8000 પગથિયાથી શોભતો આ ગિરનારની પર 3840માં પગથિયાની અંદર આ દાદાનો દરબાર મળે. 180 પગથિયા ઉપર ચડીને 350 નીચે ઉતરે એટલે 57 ની પ્રાપ્તિ થાય. ત્યાંથી 2280 પગથિયા હજુ ઉપર ચડી એટલે માતા અંબિકા માતાનું સ્થાન મળે. ત્યાંથી 3500 પગથિયા હજુ ઉપર ચડે તો ચંદ્રપ્રભુ સ્વામી દાદાની આપણને સુંદરની ટૂંક મળે. વચલા ભાગમાં દત્તાત્રેયની આપણને પ્રાપ્તિ થાય. તે વરદત્ત, શુભદત્ત અને સુંદર મજાના ગુરુદત્ત કરીને 3 નેમનાથ પરમાત્માના ગણધર હતા. તેની યાદની અંદર એ દત્તાત્રેયની સ્થાપના થઈ. પણ હવે તીર્થો આપણા નથી રહ્યા. ગયું એની ચિંતા નથી કરતો, ચિંતિત તો છે પણ જવાબ નથી. જે રહ્યું છે એના માટે આપણે એટલો પ્રયાસ કરવો પડશે કે આપણે આવરો જાવરો કરશું, આપણે આવાગમન કરશું તો ચોક્કસ આ તીર્થો આપણા હાથમાં રહેશે. બાદશાહ જ્યારે આવે છે દાદાના સમયમાં ભગવાનની પ્રતિમાના દર્શન કરતાની સાથે એકદમ નયના રવિંદ નેત્રા નવિંદ એના સુંદર મજાના મનોહર અને મનમોહક થઈ જાય છે. પણ મનમાં એક નક્કી કરીને આવ્યો કે પરમાત્માની પ્રતિમામાં એવું શું જાદુ છે, મને ખંડિત કરીને આવીશ. દ્વેષ લઈને આવ્યો તો પણ પ્રભુને જોઈને તેનો દ્વેષ શાંત થયો. છતાં પણ ગુરુદેવને કહે છે, સાહેબ મારે તમારા પરમાત્માની પ્રતિમાની એક પરીક્ષા કરવી છે. જન્મે જૈનવે ભગવાનની પણ પરીક્ષા કરે, શમકીતી આત્મા પણ ભગવાનની પરીક્ષા કરે. આ શમકીતી નતો પણ આ ચોક્કસ એક પરીક્ષણ કરનારો વ્યક્તિ હતો. ગુરુ ભગવાન સાજરામાં બેઠા અને એને પરમાત્મા પર તલવારના ઘા કરવાની શરૂઆત કરી. ભગવાનને તલવારના ઘા મારે છે. ગુરુ ભગવાન સાનિધ્યને સ્થાપનામાં બેઠા છે. બાદશાહ સામે ભલે ચાલે કે ન ચાલે. ઘટના એવી થઈ કે જેમ જેમ પ્રભુ પરી પોતે તલવારના ચોકડા માંગતો ગયો તેમ તેમ એમાંથી લોહના ફુવારા સાથે સાથે અગ્નિના જ્વાલાઓ નીકળવા લાગ્યા. જેમ જેમ એક તલવાર ઉગામે તેમ તેમ એમાંથી લોહના તણખા ઉછળવા લાગ્યા. અગ્નિની જ્વાલા પ્રગટીને બાદશાહ ગભરાઈ ગયો કે હવે વધારે પડતું જો કઈ કર્યું તો આ જ્વાલા મને બાળીને ભસ્મીભૂત કરી નાખશે. સમર્પિત થઈ ગયો બાદશાહ.
બાદશાહ તો એકદમ જીનવંતનો રાજી થઈ ગયો અને ભગવાનની પ્રતિમાથી નયના રવિન્દ થયો, પણ સાથે આયા કેટલાક અનુયાયીના ગમ્યું ને એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે આપણે આ તોડી નાખશું. એ લોકો ઉપર જઈને નક્કી કર્યું કે ગમે તે થઈ જાય, અમે આ તીર્થને હવે ધ્વસ્ત કરીને જ રહેશું. પણ બાદશાહને સમાચાર મળે છે ત્યારે બાદશાહ એ બધાની સામે રાજપુરુષોને બોલકલાવીને કહે છે કે એ પરમાત્માની પ્રતિમાથી હું પોતે જ્યારે આનંદિત થયો તો કયો નબીરો એવો ભાગ્યો છે પરમાત્માની પ્રતિમાને હાથ લગાડવાની પણ હિંમત કરી શકે. અને એ પરમાત્માની પ્રતિમાને જ્યારે કોઈ ખંડિત કરવાની હિંમત પણ કરીને દંડ આપી દો, એને મૃત્યુ દંડ આપી દો. રાજા બાદશાહે તો ગુસ્સામાં મૃત્યુ દંડ આપી દીધો, પણ શ્રાવક વર્ગ ઉભો થઈને વિનંતી કરે છે, બાદશાહજી પરમાત્માના સમીપમાં આવેલા વ્યક્તિને કોઈ દિવસ આવો દંડ ન હોય. અમે કહીએ છીએ એ લોકો જો પરમાત્માને કાંઈ ન કરે તેને માફી આપી દો. એ લોકોને નયન જીવન મળ્યું. આવી પરમાત્માની પ્રતિમાનો એક પ્રગટ પ્રભાવ. મુંબઈમાં એક શ્રાવક નામ હતું એનું ઇન્દ્રવદનભાઈ. જીવનમાં એને બહુ પ્રોબ્લેમ્સ હતી અને જ્યારે પ્રોબ્લેમ્સ હોય ને ત્યારે લોકો આડા રસ્તા પર ચોક્કસ જાય. એને રસ્તો જડતો નતો કે હું ક્યાં જાઉં. કોઈ ગુરુ ભગવંતનો યોગની આશા બંધાઈ. એ ત્યાં પહોંચ્યો. જેવો ત્યાં પહોંચ્યો એટલે ગુરુદેવે કીધું કે તું એક કામ કર, ગિરનારમાં જઈને ત્યાં ગજપત કુંડથી તું નાહી લે. એના પાણીના સ્નાનથી તને સારું થશે. એ પાણીનું સ્નાનથી નાવું જરૂર નથી, પણ આવું કોઈ સંકેત હશે ને ગુરુદેવે કીધું. એને ગજકુંડનું પાણી હાથમાં લઈને જેવું પોતાના પર મૂક્યું એની બધી જ પ્રોબ્લેમ્સ દૂર થઈ ગઈ. એને કિડનીનો પ્રોબ્લેમ હતો, એનામાં કેન્સર વ્યાપ્ત હતું, એને ઢીચણના દુખાવા હતા, એ મૃત્યુમાં ઝૂરી રહ્યો હતો. એની પાસે પૈસા પણ નતા દવા કરવાના. એને મોત ક્યાં થશે એની પણ ખબર નથી, પરંતુ એનું મોત ક્યાં હોય કે ન હોય, પણ એની જિંદગીની અંદર એ દિવસ મહત્વનો બની ગયો કે જ્યાં એને ગિરનાર પદ પ્રાપ્ત થયું. જન્મીને જન્મી છે ને શરીરમાંથી દુર્ગંધ મારે છે. બધા લોકોએ જેને તરછોડી દીધી, જે શરીરમાંથી વાસ મારે છે, આખું શરીર દુર્ગંધથી ભરાયેલું છે, એવી સૌભાગ્ય મંત્રી નામ બધું પુણ્ય સારું, પણ શરીરનું પુણ્ય ખરાબ કે શરીરમાંથી દુર્ગંધ મારે છે. માતા પિતા સાથે રહેતા નથી, જમાવે છે તો બધા ઉભા થઈને દૂર થઈ જાય છે. પરણાવી અને બસ પહેલી જ રાતમાં એના પતિ પણ એને છોડીને જતો રહ્યો છે. એ બધે ફરે છે, કોઈની સામે જોવા તૈયાર નથી, કારણ કે શરીરમાંથી દુર્ગંધ આવે છે. એક મુનિ ભગવંતની પાસે જાય તો મુનિ પણ ધ્યાન છોડીને જતા રહે. ત્યારે મુનિને કહે છે, સાહેબ આખા જગતને જેનાથી શીતળતા મળે એવા તમે શીતળતાને ધારણ કરનારા મુનિ પણ જો મને છોડીને જશો તો હું કોના સરને જઈશ? મુનિએ કીધું મારા ગુરુના સરને જાઓ. આશા બાંધીને ગુરુની પાસે ગયા. ગુરુ ધ્યાનમાં મગ્ન બેઠા હતા અને ગુરુએ કીધું, મારો આચાર નથી કે તારી હું દુર્ગંધને દૂર કરી શકું, પણ તું ગિરનાર પર પહોંચ. હું જ્ઞાની નથી, મને ખબર નથી કે તને દુર્ગંધ કેમ આવે છે. પછી આ ગજપત કુંડથી સ્નાન કરીશ તો તારું સારું થશે. એ ગિરનારની પર ગજપત કુંડ પાસે પહોંચે છે અને ગજપત કુંડનું જે પાણી છે, કારણ કે હું ગજપત કુંડ પર એટલા માટે ભાર મૂકું છું, આ ગજપત કુંડ ઇન્દ્ર મહારાજાએ પોતાના ઐરાવત હાથીના પગલું મૂકીને એને ઉત્પન્ન કરાવ્યો છે. 14,000 નદીઓ જેમાં ભેગી થાય છે. આવી નદીના કુંડના પાણીથી જેવું એને સ્નાન કર્યું ને દુર્ગંધતા દૂર થઈ, ત્યારે કોઈ કેવડીનો યોગ થયો ને કેવડનાની ભગવંતને પૂછ્યું કે શેના કારણે શરીરમાં દુર્ગંધ? ત્યારે કીધું, પૂર્વના ભવમાં તે મુનિ ભગવંતોની શરીર પરના મેલ અને કપડાના મેલ જોઈને તે નિંદા કરી હતી. એ નિંદાના કારણે તારા શરીરમાં દુર્ગંધ આવી હતી. હવે તું તારા જીવનને એવું બનાવ. આત્મકલ્યાણનો માર્ગ હતા, એને અંગીકાર કરી દીક્ષાને આત્મકલ્યાણ સાધ્યું. ચાલો શરૂઆત કરીએ. એવા સુંદર મજાના પ્રભુની પ્રતિમાના પ્રભાવને જોઈને એ સુંદર મજાના ગીતને એ પોતે સરસ મજાના ભાવ સાથે સરસ મજાનું ગીત છે. તાલીઓના તાલ સાથે આપણે વધામણા કરશું. એવો તે પધારો. સુંદર મજાના ચોખાથી ગરબા ગિરિરાજને વધામણા કરીએ. આપણે બધા નજરે નિહાળશું અને સંગીતના સથવારે તાલીઓ તાલે આપણે બધા સાથે મળીને ઝીલશું. आनंद रंग भगवंत संग अनहद उमंग उपजायो, अम अंग अंग सागर तरंग उच्च रंग सुमंगल पायो. સુંદર મજાના ભાવ સાથે વિચક્ષણ વસ્તુપાલને યાદ કરીએ. વસ્તુપાલ મંત્રી શત્રુંજયના 12.5 સંઘ સાથે આ ગિરનારનો એક સંઘ લઈને જ્યારે પ્રયાણ કરે છે. મુનિ ભગવંત આચાર્ય ભગવંત જ્યારે ગરવા ગિરિરાજની યાત્રા માટે જ્યારે પ્રયાણ કરે છે તે વખતે યાત્રી કર લેવાતો 5 દ્રમ એટલે એ વખતના જમાનાના સોનામોર, 5 સોનામોર આપે એટલે તમને યાત્રા કરવા માટે મળે. ગુરુ ભગવંત ઉપર ચડ્યા એટલે નીચે ખબરદાર, એક પણ પગથિયું ઉપર ચડ્યા છો તો પેલા કર ભરો, યાત્રા કરવા માટે નહીં મળે. સમય કેવો
આજે પણ એ દિવસ કાંગડા તીર્થની યાત્રા કરવા જઈને ભગવાનની પૂજા કરવી હોય ને તો 10 રૂપિયા જમા કરાવે ત્યારે પ્રભુની પૂજા આપણને મળે છે. જે ભારતની ધરતી પર જિનાલયો શ્રાવક આમ ખુલ્લા મૂકતા જિનાલયોના દર્શન કરીને લોકો પાવન થાય, એ જ જિનાલયમાં આપણા પ્રભુને દર્શન વંદન કરવા માટે સરકારને આપણે પૈસા આપવાના. મુનિ ભગવાન જાત્રા કરી, પહેલો દિવસ જાત્રા ન થઈ, બીજો દિવસ જાત્રા ન થઈ. વસ્તુપાલ ત્યાં પહોંચ્યો છે ને સાંજના સમયમાં વસ્તુપાલ જ્યારે મુનિ ભગવંતની પાસે ત્યાં પહોંચ્યા અને મુનિ ભગવંતની પાસે આવીને વંદન કરે ત્યારે મુનિ ભગવંત પોતાનો અંદરનો અવાજ એની સામે કહે છે, તારા જેવા ગુજરાતના મંત્રીઓ બેઠા હોય ને જ્યાં અમારે જાત્રા કરવા માટે પણ ટેક્સ આપવો પડે, અમે તો નિષ્પરિગ્રહી સાધુ છે, અમારી પાસે વસ્ત્ર પણ અમે 2 જોડી રાખીએ છીએ, અમે ટેક્સ કેવી રીતે ભરીએ? શું અમે પ્રભુના દર્શન ના કરી શકીએ? તારા જેવા એક મંત્રીશ્વરો જૈન કુળને જન્મ પામીને જ્યારે પ્રભુના દર્શન વંદન આટલું કરતા હોય એનું શું? મંત્રીશ્વર બુદ્ધિશાળી હતા. મંત્રીશ્વર કીધું, સાહેબ એક કામ કરજો, કાલે મારી સાથે જાત્રા કરજો, તમને કઈ વાંધો નહીં આવે. ગુરુદેવ ખૂબ જ્ઞાની હતા. મંત્રીશ્વર, તારી સાથે જાત્રા કરવાથી કદાચ કાલે મારો ટેક્સ નહીં લે બની શકે, કારણ કે તારા જેવા મંત્રી સાથે ચાલુ ત્યારે મને કોઈ બોલનાર ન હોય, પણ મારા બાકીના બીજા બધા સાધુ સાજી માટે તું થોડી આવીશ. કામ કરવું છે તો નક્કર કરીએ. અને એ શબ્દ સાંભળીને, એ ઘટનાને સાંભળીને વસ્તુપાલના મગજમાં એને દાના નાખી દીધા. આખી રાત વસ્તુપાલ પથારીમાં આડોડતો રહ્યો છે કે કેવી રીતે ટેક્સ બંધ કરાવ, કારણ કે ગામ લોકો એ ટેક્સ પર પોતાનું ભરણ પોષણ કરતા અને મંત્રીશ્વરના પર બેલેન્સ કરવાનો સમય આવી જાય, કોઈ એક ન્યાય આપી ન શકાય, બંનેને બેલેન્સ કરવી પડે. મુનિ ભગવાન કીધું, કાલે સાહેબ તમે આગળ વધજો, તમે હિંમત કરજો, જે થશે પછી જોઈ લઈશું. ત્રીજો દિવસ આચાર્ય ભગવત મુનિ ભગવંત સાથે ગરબા ગિરિરાજ એવા તે ગિરનારની યાત્રા માટે પગ માંડ્યા અને નીચેથી અવાજ આવ્યો, ખબરદાર, એક પગ પણ આગળ મૂક્યું છે તો. મુનિએ પણ સામે જવાબ જળવાતોડ આપી દીધો. ત્રણલોકના નાથના દર્શન કરવા માટે અમારે શું કઈ તમને ટેક્સ આપવાનો? અમે તો નિષ્પરિગ્રહી સાધુ છે, અમે જાત્રા કરશું દાદાની, અમે 1 પણ રૂપિયો ભરપાઈ નહીં કરીએ. વસ્તુપાલ મંત્રીએ બહુ હોશિયારી વાપરી હતી. મુનિ ભગવત કીધું, લડજો તમે, પાછળથી હું લડીશ. રાજસભાની અંદર આખો કોર્ટનો કેસનો ચુકાદાની જેમ એ જમાનામાં ન્યાય આપવાનો સમય આવ્યો. ગામવાળાએ કીધું કે અમે જેનાથી ભરણ પોષણ કરીએ છીએ, અમને જો ટેક્સ નહીં આપે તો કાલે આજે એમને ના આપ્યો, કાલે બીજો નહીં આપે તો અમે શું કરશું? મુનિએ કીધું કે અમે તો નિષ્પરિગ્રહી સાધુ છે, અમારે ટેક્સ કેમ આપવા પડે આ તીર્થની યાત્રામાં? શું કરું? વિમાસનમાં પડ્યા. અને મંત્રીશ્વરે કીધું, શું આટલો વિચાર કરો છો? નક્કી કરો કે હું જે કહું એ તમારે ન્યાયમાં ન રાખવો પડશે, હું નિર્ણય હમણાં આપી દઈશ. વસ્તુપાલની વાત બધાને માન્ય લાગી. ત્યારે વસ્તુપાલે કીધું, આવા નિષ્પરિગ્રહી સાધુ જ્યારે તેઓ આ ગિરનારની યાત્રા કરતા હોય તો આપણા ધરતી પરનું તો આ શોભાયમાન પદ કહેવાય કે જે પોતાની પાસે 1 રૂપિયો લાગ્યા વિના પોતે કરતા હોય, એમનો ટેક્સ નહીં લેવાનો. પણ બાજુમાં કુવાડી કરીને ગામ છે, આખું ગામ તમને અમે ભેટમાં આપીએ છીએ, એમાં જેટલો પણ ટેક્સ નીકળે બધો તમે લઈ શકશો. બોલો, ખુશ થયા ને? આ બાજુ એક હોશિયારી વાપરીને કરની જગ્યાએ બીજું ગામ ભેટમાં આપી દીધું અને આ બાજુ મુનિઓની યાત્રાનો કર એમને માફ કરાવ્યો. આવી સુંદર યશોગાથા એ વસ્તુપાલને તેજપાડી પ્રાપ્ત કરી. સમય જતા મંત્રીશ્વર પેથળસાને યાદ કરીએ. આ વાત સંભળાઈને હું જ્યારે છેલ્લે શબ્દ મૂકું તો એટલું તમને કહીશ, મારે તમને એમ કેવું ન પડે, તમને હાથ ઉપડે તો તાલી પાડી દેજો. સમયો જતા હંમેશા તીર્થયાત્રાની અંદર વિઘ્નો ગણાવ્યા, એ હવે સમય તીર્થ ઉપર ઘણા બધા વિક્ષેપો મૂક્યા. પ્રભુના શાસનના 2 ભાઈઓ જુદા પડી જાય ત્યારે બંને ભાઈઓ ઝઘડા કરે, એમાં મોટી વાત નથી. આવો જ કોઈ ઝઘડો 2 ભાઈઓ વચ્ચે ચાલી રહ્યો છે. એક તીર્થ મળે, ભગવાન પોતાના હોય એટલે કોઈ ક્યાં મારું ને કોઈ ક્યાં તારું, એટલે આ વિમાસન ઊભી જ રહેવાની. એમાંની આ કોઈ ઘટના તો બેસી ગયા છે ને કીધું, આ તીર્થ અમારું છે. દિલ્હીનો પૂર્ણપ્રિય નામનો એ વ્યક્તિ, સરકારને પણ જેને પૈસા ખવડાવી દીધા છે ને બધા માણસોને પોતાના કરી દીધા છે, એવો વ્યક્તિ ત્યાં આગળ આવ્યો છે. અને પેથળસા મંત્રી સંઘ લઈને ત્યાં પહોંચ્યા છે ને ત્યાં નીચે પોતાની સાથે કહે છે, આ તીરથ અમારું છે, અહીંથી હટી જાઓ. પેથળસા કહે છે, ભાઈ આ હટવાની વાત નથી, આ તો તીર્થ યાત્રા કરવાનો સમય છે, એમાં હટવાનું શેનું હોય? આ તીરથ અમારું છે, તમારે અવાય જ નહીં. વાક યુદ્ધ થયું, વાક યુદ્ધ પૂર્ણ થયા. છેલ્લે પેથળસા મંત્રી કીધું, આમાં કાંઈ નહીં વળે, આપણે બંને ઉપર ચડીએ, સાથે મળીને પહેલો સંઘ લઈને આવ્યું છે, તમે પહેલા સંઘ લઈને આવ્યો જેમાં મને ના નથી, પરંતુ આપણે બંને જાત્રા કરીને ઉપર પહોંચે એક જ દિવસે આપણે બંને ભેગા થયા છે. પહેલી સંઘમાળ કોણ પહેરે એની હવે મોટી ચર્ચા થઈ છે. આપણે બંને જણાએ દ્રવ્ય પ્રભુના ચરણમાં અર્પણ કરવાનું, જે વધુ દ્રવ્ય અર્પણ કરશે એ વ્યક્તિ સંઘમાળ પહેરશે. પૂર્ણપ્રિય હા પાડી દીધી. સંઘ લઈને
ઉપર ચડતા ચડતા દાદાના દરબારમાં પહોંચ્યા. સુંદર મજાની ભાવભરી ભક્તિ બંનેએ કરી. ચડાવવાની શરૂઆત થઈ. મહાજન ભેગું થયું. એક ગળી સોનું એટલે 200 કિલો સોનું થાય. એક ગળી એટલે 200 કિલો સોનું. શરૂઆત થઈ સોનામોરની. દ્રમ દસેર આગળ વધતા વધતા એક ગળી બોલ્યું. પેતળ સાહેબ બીજી ક્ષણમાં બોલે 2 ગળી. થોડી વિચારણા કરીને થોડીક વખત આ ચડાવો 1 2 3 કરવા જેવો નતો. સંપૂર્ણ સમય આપવાનો. સામેવાળો માણસ જ્યારે એમ કહી દે કે હવે હું નહીં બોલું ત્યારે જ લાભ આપવાનો એ સમય હતો. 2 ગળી 3 ગળી 4 ગળી 5 ગળી 6 ગળી 7 ગળી કરતા કરતા દિલ્હીથી આવેલા મોટા વ્યક્તિ આજુબાજુના બધા સંઘના બધાની પાસેથી સોનું ઉતાર્યું અને 28 ગળી સોનું એને ત્યાં અર્પણ કરવાની વાત બતાવી. પેતળ શાહ ધ્રુજી ઉઠ્યો કે આ તીરથ હવે મારું નહીં રહે. એ જ રાતની અંદર એક યોજન 1 કલાકમાં ચાલી શકે. એક યોજન એટલે 12 કિલોમીટર 1 કલાકમાં ચાલી શકે અને 24 કલાક નોન સ્ટોપ ચાલી શકે એવી ઊંટડીની ઉપર સવારી કરીને માંડવગઢ સુધી, ગિરનારથી માંડવગઢ એક માણસ મોકલીને કીધું સોનામોર હાજર કર. સંપત્તિ અર્પણ કરીને પણ આ તીરથ નથી છોડવાનું. આજે ક્ષણ આવી ગઈ છે. સંગમાળનો પેટલો મહત્વનો નહોતો પણ આ તીરથ કોનું છે મોટી ચર્ચા હતી. પેથળ શાહ મંત્રીને બીજી દિવસે નિર્ણય આપવાનો તો પેથળ શાહે નક્કી કર્યું આવતીકાલનો દિવસ આ ગિરનાર છોડવાનું નથી. સમય પ્રમાણે પૂજા સેવા કરીને શુભ મુહૂર્તને શુભ ઘડીએ મહાજન ભેગું થયું. હવે સંગમાળ કોણ પહેરે? 28 ગળી સુવર્ણ તરફથી આવ્યું છે. હવે કોનો નંબર? પેથળ શાહ મંત્રી બેઠા છે ને પેથળ શાહ મંત્રીએ કીધું 56 ગળી સોનું. 56 ગળી સોનાનું જ્યારે વાત મૂક્યો 56 ગળી સોનું કેટલા કિલો થાય? સોનું પસીનો છૂટી ગયો. આખો સંઘસુ આખું પોતાનું બધાનું સામ્રાજ્ય વેચે, બધા માણસને વેચે, બધું જ વેચી મારે તો પણ 56 ગળી પોસિબલ નથી. આખા સંઘને ભેગા કરીને પહોંચાને અહીંયા પેથળ શાહે એક વખતમાં હા પાડી દીધી. ચરણમાં નમીને કીધું સંગમાળ તમે પહેરી શકો છો આ તીરથ, પણ તમારો હવે મારી કોઈ શક્યતા નથી. ત્યારે અભિગ્રહ ધારણ કર્યો જ્યાં સુધી 56 ગળી સોનું હું દાદાના ચરણમાં ન મૂકું ત્યાં સુધી હું સંગમાળ પહેરીશ નહીં અને અન્ન પાણીનો ત્યાગ કરીશ. ઊંટડીની અંદર વેગવંતી ઊંટડીઓ દોડતી દોડતી સોનું લઈને આવતી હતી ને સમાચાર આપ્યા દોડતા દોડતા સેવકોએ, સાહેબ 56 ગળી સોનું ગિરનારની તલેટીમાં આવી ગયું છે. આપણે હમણાં ને હમણાં ચડાવીને તમને પારણું કરાવીએ. બીજો ઉપવાસનો દિવસ બપોરે 12-1 વાગ્યાના સમયમાં તલેટી પાસે ઊંટડી પહોંચી ગઈ છે ને તાત્કાલિક ઊંટડી સાથે સોનું ઉપર ચડવા લાગ્યું. પરંતુ સૂર્ય દેવતાને માન્ય નહીં હોય. દાદાના ચરણ સુધી સોનું પહોંચ્યું પણ સૂર્ય ત્યાં ઢળી પડ્યો. ડુંગર પરથી સૂર્ય પણ આપઘાત કરી નાખ્યો, સુસાઇડ કરી નાખ્યું. અસ્ત થઈ ગયો સૂર્ય. 2 ઘડી પહેલા ચોવ્યાર કરવાની પ્રતિજ્ઞા પેથળ શાહની હતી. પેથળ શાહે દાદાના ચરણમાં સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું પણ પોતાનું પારણું ન કર્યું. ત્રીજા દિવસની ધન્ય ઘડીએ એ પેથળ શાહે પારણું કર્યું. આવા પેથળ શાહ મંત્રીશ્વર માંડવગઢમાં જ્યારે બિરાજતા હોય અને જેના થકી આ ગિરનારની અંદર 56 ગળી સોનું જીર્ણોદ્ધારમાં લવાયું હોય, આપણી સંપત્તિમાં છેલ્લી ઘડીમાં જો સોનું ચાંદી રાખીને જશો અને 10-15 ખેતરો રાખીને જશો તો દીકરાઓ ઝઘડીને કસાયો કરશે ને આપણે નિમિત્ત બનશો. મળેલી સંપત્તિ દીકરાને અપાઈ ગયા પછી, મળેલા દાગીના દીકરાને અપાઈ ગયા છે, દાગીના વધે તો તમે કહી દેજો દીકરા તારે જરૂર ન હોય તો આ ગિરનાર પર મૂકી દઉં, આવતા ભોમાં મારો મોક્ષનું એક જરાક નામાંકિત કરી દઉં. કદાચ ફોરેનની ધરતી પર એક તારો ખરીદવો હોય તો $2500 આપી શકાય. એક તારો તમારા નામનો થઈ શકે, પણ તમારી સર્વસ્વ સંપત્તિ અર્પણ કરો તો પણ આ દાદાને મેળવવા અત્યંત દુર્લભ છે. ચાલો એ પેથળ શાહ મંત્રીને યાદ કરતા કરતા દાદાના સમયને યાદ કરીને ચાલો આપણે પોતે નેમનાથ પરમાત્માને કહીએ તારા વિના મારું જીવન એકલડું બન્યું છે. જે પ્રમાણે રાજુલ હંમેશા ઝૂરતી હતી, નેમનાથ વિના એને ફાવતું નહોતું, 9 ભવની પ્રીત એ જ પ્રમાણે હતી. એવા જ પ્રસંગને ધ્યાનમાં રાખીને આજે પરમાત્માની સામે રાજુલ બનીને બહેનો તમે રાજુલ બનજો અને ભાઈઓ આપણે બધા લોકો નેમ બનવાનો એક નાનકડો ભાવ પ્રયાસ કરીએ. પ્રભુ જેવા ગુણ તો આપણામાં નથી પણ એક યત કિંચિત કરે કે પ્રભુનું કેવું સત્વ, 9 ભવની પ્રીત હોવા છતાં પ્રભુએ એક પ્રાણીના પોકાર માટે 10મા ભવે જ્યારે વિસર્જન કરી 9 ભવની પ્રીત રાજુલની હતી. નેમ રાજુલને છોડીને ગયા પણ રાજુલે નેમને છોડી નહીં. આવા સુંદર સંગાતને યાદ કરીને ચાલો આપણે પણ આપણો સુંદર મજાનો એ પ્રભુની સાથે પ્રીત બાંધવાનો પ્રયાસ કરીએ. તારા વિના નેમ મને એકલડું લાગે, દર્શન દેવાને વહેલો આવજે. ઓ તારા વિના નેમ મને
એક લડું લાગે દર્શન દેવાને વહેલો આવજે ઓ ગિરનારની યશોગાથાને યાદ કરતા કરતા યાદ કરીએ તે પરમ શ્રાવકને. ધામણ ઉલ્લી નામનું ગામ, અને ધામણ ઉલ્લી નામના ગામની અંદર ધાર નામનો એક શ્રાવક વસે. ધાર નામના શ્રાવકે સુંદર મજાના ગરવા ગિરિરાજના સોપાન સેવ્યા. ધાર નામનો શ્રાવક જ્યારે ગિરનારનો સંગ લઈને પહોંચે છે, પાછી એ જ મથામણ થઈ કે તો પાછા બેસી ગયા અને એમને કહ્યું કે આ તીરથ અમારું છે. કેવી ઘટના હોય ને. એક બાજુ રાગદ્વેષ જીતવાની વાતો, હંમેશા એમ કહેવામાં આવે કે રાગદ્વેષ નહીં કરવાના, ને એ જ આપણે બધાએ તીર્થયાત્રામાં રાગદ્વેષ કરવાના. જ્યારથી જન્મ્યો છું ત્યારથી અત્યાર સુધી ક્યાંક સમેત શિખર બચાવો, થોડાક થાય તો કે શત્રુંજય બતાવો, હવે કે ગિરનાર બચાવો. ચિંતા થાય કે આવું કેમ, આપણું પણ આપણે સાચા માટે મહેનત કેમ કરવાની, કારણ કે આપણી નિષ્ક્રિયતાને કારણે આ બધું નુકસાન આપણું થઈ રહ્યું છે. પાકિસ્તાનની અંદર જિનાલયોના જ્યાં નકશા મળે ત્યાં આગળ લોકોના ઘર જોવા માટે મળે. દુનિયાભરની અંદર ગ્વાલિયરની અંદર સંઘ પહોંચ્યો. જગવલ્લભ શ્રીશ્વરજી મહારાજાએ સંઘને કીધું 5 જિનાલય અહીંયા આગળ હતા, ક્યાં છે 5 જિનાલય? સંઘના પ્રમુખ કે 4 જ જિનાલય છે. એક ઇતિહાસ કે છે 5 જિનાલય છે. અને મુરબ્બીને પછી વિચાર આવ્યો કે જો સાહેબે કીધું એટલે કાંઈક તો હોવું છે, એટલે પછી એના ત્યાંની મ્યુનિસિપાલિટી જે હોય ત્યાં જઈને તપાસ કરી, જગ્યા જોઈને નક્કી કર્યું કે તીરથની જગ્યા તો છે. ત્યાં જઈને લોકેશન જોયું તો કોઈ ઘરમાં મજાથી રહેતા હતા. જિનાલયના પ્લેટફોર્મ, જિનાલયનું સુંદર મજાનું જ્યાં આગળ પ્રવાસન હોય તેને રસોડાનું પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું હતું. ભગવાનની પ્રતિમા જ્યાં રહેતી હોય જરૂર ખાન એ સુંદર મજાની દેરીઓની અંદર મસાલાના ડબ્બા પડેલા હતા. બહુ મહેનત કરીને જિનાલય માંડ પાછું મેળવવાના દિવસો આવી ગયા. આવી જ કોઈ ઘટના ધાર શ્રાવકની થઈને બંને વચ્ચે તલેટીમાં લોહી ઘાણ એકદમ વાઘ યુદ્ધ થયું. વાણીના યુદ્ધનો એન્ડ ના આવ્યો. દિગંબરોએ બાયો ચડાવીને શ્વેતાંબરના નબીરાઓએ પણ બાયો ચડાવી. બંને વચ્ચે ભયંકર મોટું યુદ્ધ થયું. એક ક્ષણ હતી કે ગિરનાર પર્વતની તલેટીમાં લોહીની નદીઓ વહી. ભયંકર લોહીની નદીઓ વેતી રહી અને ધાર શ્રાવકના 5 દીકરાઓ એ લડાઈમાં મૃત્યુ પામી ગયા. ધારની સામે 5 દીકરાની એ બોડી દેખાય છે, પણ ધાર શ્રાવકની આંખમાં અશ્રુપાત થતો નથી. એમ વિચારે છે કે મૃત્યુ તો ક્યાંય પણ થાત, તીર્થની યાત્રા કરતા કરતા મૃત્યુ થયું છે, આ ક્ષણ તો કોઈ હોઈ શકે. સાચું કે જો દીકરો CS થઈને આવે, MBA થઈને આવે એટલે આપણે બધાને ગમે. આપણે એની પાર્ટી રાખીએ, આપણે બધાને બોલાવીને જમાડીએ કે દીકરો CS થયો. હરખાતા બાપા એમ કહેતા હોય મારો દીકરો ડિગ્રીધારી થઈ ગયો, 2 ડિગ્રી પૂરી કરી ફોરેનમાં ભણીને આવ્યો, બહુ સારામાં સારું હવે નામ થઈ ગયું છે, સારી કંપનીમાં જોબ અથવા પોતાનો બિઝનેસ સંભાળે છે. એ જમાનામાં એ પિતા હતા કે જે પિતા એમ કહેતા હતા મારા દીકરા 5 મૃત્યુ પામ્યા છે. ધાર શ્રાવક ત્યાંથી નીકળ્યો ને સીધો પહોંચ્યો કાન્યકુબ્જ નગરમાં. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય બંધ બપ્પા ભટ્ટ સૂરી મહારાજ પાઠ પરથી બેસીને પ્રવચન કરી રહ્યા હતા, ને ત્યાં પહોંચીને કહે છે બંધ કરો આ પ્રવચન તમારા. આ શાસ્ત્રનો સમય નથી પણ શસ્ત્ર ઉગામવાનો સમય આવ્યો છે. બિનદાસ ચાલુ સભામાં આચાર્ય બંધની વાણી ચાલતી હોય, એક શ્રાવક આવો પુકાર મૂકે અને બપ્પા ભટ્ટ સૂરી મહારાજાની સભામાં આમ રાજા આવીને બેસતા હતા. આમ રાજાના હાથમાં તલવાર ઉપાડવાની તૈયારી થઈ. કોણ છે મારા ગુરુદેવને રોકનારો? ગુરુદેવ ઈશારો કર્યો એટલે આમ રાજા શાંત પડી ગયા. એ જ સાસો શિષ્ય કે ગુરુના ઈશારાને કારણે સમજી જાય. દાસરો કીધું શું પીડા છે, આવીને વર્ણન કરો સંઘની સમક્ષ. પોતાના 5 દીકરા મૃત્યુ પામ્યા છે, પણ એ ચિંતા નથી. ચિંતા એ છે કે આ તીરથ આપણો જતો રહેશે. 5 ટૂંક અને 5 શિખરી જિનાલય જ્યાં શોભી રહ્યા છે તે ગિરનાર હવે આપણું નથી રહ્યું. આપણે આમને આમ બેસી રહેશું તો શું થશે આપણી દશા? એનું વર્ણન સાંભળીને બપ્પા ભટ્ટ સૂરી મહારાજની વાણીને પ્રાપ્ત કરીને આમ રાજાએ છરી પાલિત સંઘ ચાલુ કર્યું. ગિરનારની ગોદમાં પહોંચ્યો ત્યારે મોરોએ આખું સામ્રાજ્ય બોલાવ્યું હતું. હજારો શ્રાવકો, આખું જાણે કે બસ જાણે એમ લાગે આજે નિર્ણય ન થઈ જવાનો હોય એમ સમગ્ર લોકો આવીને બેઠા હતા. અને તે સમયમાં ગુરુદેવે આમ રાજાને કીધું કોઈ યુદ્ધનું વાતાવરણ નહીં, શાસ્ત્રપાઠની ચર્ચા વિચારણા કરશું, બીજું કાંઈ નથી કરવાનું. શાસ્ત્રપાઠની વાર્તા વિચારણા કરતા કરતા બહુ પુરાવા કરીને સાબિત કર્યું કે આ તીરથ અમારું છે. ત્યાર પછી એક કન્ડિશન આવી, જો આ તીરથ તમારું છે તેની સાબિતી કરો. દીકરના સમુદાયમાં એક દીકરીને શ્વેતાંબરમાં એક રાત માટે મોકલવાની અને એક દીકરી શ્વેતાંબરને ત્યાં મોકલવાની, અને આવતીકાલે સવારે બંને જણા જે બોલે એ માન્ય. એને જે શીખવાડો એ શીખવાડવાનું, જે સમજાવો એ સમજાવવાનું, જે બોલશે તે માન્ય.
બંને બાજુની દીકરી મોકલવામાં આવી. પહેલો નંબર લીધો. જે શ્વેતાંબર દીકરીને સમજાવ્યું હશે, કર્યું હશે, બહાર આવીને બોલવા ગઈ, એ મૂંગી થઈ ગઈ, બોલી ન શકી. દેખાવ કીધું કે તમારે અમારી દીકરી જે તમને સોંપી છે એને બહાર બોલાવીને પૂછો, શું તમને ખબર પડે આ તીરથ કોનું છે? એ દીકરી જેવી બહાર આવીને એને બોલવાનું કહ્યું ત્યારે એને તરત કીધું, ઇક્કોવી નમુક્કારો જીનવર વસસ વદ્ધ માનસ સંસાર સાગરાવો તારે નરમ વ નારીમ વા ઉજ્જિંત સેલસી હરે દીખાનાનમ નિસિયા જસ તમ ધમ્મ ચક્કવટ્ટીમ અરિઠનેમીમ નમમ સામી. તો કે આમાં અમને કઈ સમજણ ન પડી. તમને સમજણ પડી? આમાં જવાબ આવી ગયો. ખબર પડી? કાંઈ ન પડી ને? આમાં જવાબ આવી ગયો. કારણ કે સ્ત્રીઓની મુક્તિ માનતા નથી અને લખેલું આવ્યું તારે નરમ વ નારીમ વા, જે નર અને નારીને તારે એનું આ તીરથ છે. નર અને નારી, નારી એટલે સ્ત્રી, સ્ત્રીને તારવાની વાત માત્ર શ્વેતાંબરમાં છે. ક્યારે પણ સ્ત્રી મુક્તિને માનતા નથી. માટે જવાબ થયો કે આ તીરથ જો કોઈનું પણ હોય તો એ શ્વેતાંબર પક્ષનું છે ને જય જયકાર પ્રવર્ત્યો, જય જયકાર પ્રવર્ત્યો, જય જયકાર પ્રવર્ત્યો. માં અંબિકા માં સરસ્વતીની સાધના વાળા બપ્પ ભટ્ટ સુરેશ્વરજી મહારાજાના સુંદર મજાના જીવનમાં આ ગર્ભગીરાની યશોગાથા આપણને મળી હોય. પેથળસા મંત્રી ભગવાનની પાસે 56 ગડી સોનું અર્પણ કરી રહ્યા હોય અને આપણા જેવા યુવાન શ્રાવક શ્રાવિકાઓ જ્યારે ગિરનારની યાત્રા દાદાના ભરોસે કરતા હોઈએ, ઉપર ચડ્યા પછી નીચે માંડ માંડ ઉતરાય અને ઉપર જો ડોડીવાળો હડતાળ પાડી દે તો આ પસીનો છૂટી જાય. એવા સમયમાં એક ગીતના શબ્દો યાદ આવે છે. આ ગીત તો તમને બધાને ગમે એવું છે. હવે આખા ગીતોના માહોલ આપણે એવા લેતા જઈશું અને માહોલમાં તમારે બધાએ પણ અમારી સાથે બોલવાનું છે. જો અમે બોલીએ ને અમારો બેડો પાર થાય, પણ આપણે બધા બોલીએ બધાનો બેડો પાર થાય. જે દાદાનું નામ બોલે એની સામે દાદા જુએ અને જે દાદા નામ ન બોલે તે ખૂણામાં બેસીને રોવે. માટે રોવાનું બંધ કરીને ચાલો દાદાના સંગાતમાં જવા માટે, ચાલો દાદાની સાથે થવા માટે, ચાલો સુંદર મજાના ભાવ સાથે. ખૂબ જ સુંદર મજાનું નવું આ ગીત છે. ખૂબ જ શાંતિથી આ બધા સાથે લઈશું. નેમનાથ ભગવાને રાજુલનો હાથ પકડીને એને સીધા મોક્ષમાં લઈ ગયા. તો આપણે પણ પરમાત્માને વિનંતી કરવી છે કે હે ભગવંત, તમે અમારી સાથે, હવે અમારે તમારો સથવારની જરૂર છે. અમે પણ તમારી સાથે રહી અને અમે પણ આ ભવસાગરને તરીએ. એ માટે એક સુંદર લીટી બધા જ સાથે બોલશું. મારો શ્વાસ તું, વિશ્વાસ તું, ભવ ભવ તણો સથવાર તું. આવી જજો ફૂલનો થાળ લઈને દાદા નેમનાથ પાસે. જ્યારે શબ્દ આવે મારો શ્વાસ હતું, વિશ્વાસ તું, ત્યારે ભગવાનને વધામણા કરજો, આખો થાળ ખાલી કરી દેજો. ફૂલનો થાળ લઈને દાદા નેમનાથ પરમાત્માની પાસે જઈને કહેજો મારો શ્વાસ હતું, વિશ્વાસ હતું, મારા જીવનની પ્યાસ હતું. આ શબ્દને બરાબર ન જાવજો. ચાલો ભક્તિના ભાવ સાથે. માથે તું બેઠો છે દાદા, પછી ફિકર મને શા માટે? મજાના વધામણા કર્યા. મારો શ્વાસ હતું, વિશ્વાસ તું. આ શબ્દો દ્વારા પ્રભુને કહ્યું પ્રભુ જીવનમાં હંમેશા તું મારી સાથે રહેજે. સુંદર મજાની યશોગાથામાં આગળ વધતા હવે ગિરનારની ટૂંકોના વર્ણન કરશું. 7 ટૂંકનો પરિચય લઈશું. ઇતિહાસની અટારીમાં ઊંડા જઈએ છીએ પણ બહુ ઊંડો ઇતિહાસ મળતો નથી. પણ પહેલું દેરું જોઈએ. સજ્જન મંત્રીએ જે દેરા નિર્માણ કર્યા તે નેમનાથ પરમાત્માનું જિનાલય, જ્યાં સુંદર મજાના અંબિકા દેવી નેમનાથ પરમાત્માને જગમાલ વર્ધમાન વર્ધનું દેરાસર મળે. આગળની તરફ નેમનાથ પરમાત્માના સુંદર મજાના પાવન બેસણા જોવા માટે મળે. દુનિયાભરના જિનાલયો કોઈ સોનાના, ચાંદીના કે માર્બલના બનાવ્યા, પણ આ જિનાલય સંપૂર્ણ ગ્રેનાઇટનું બનેલું છે. એ કાળો ગ્રેનાઇટ એટલે આપણું નેમનાથ દાદાનું જિનાલય. કાળો પથ્થર મેલો દેખાતો હતો એટલે એક જગ્યા પરનો થાંભલો કોતરીને બતાવ્યું કે આ જિનાલયનો પથ્થર જોઈ લો કે આ પ્યોર ગ્રેનાઇટ વાપર્યું છે. અને એવા સુંદર મજાના જિનાલયમાં નેમનાથ પરમાત્માના પાવન બેસના જ્યાં થયા છે તે પ્રભુને જોતા આનંદ થાય. મેં પહેલા પણ કીધું હતું આ જગતમાં સૌથી પ્રાચીન પ્રતિમા જો કોઈ પણ હોય તે ગિરનારના નેમનાથ પ્રભુની છે. વસ્તુપાલ તેજપાલે જેની જાત્રા કરી, કુમારપાળે જ્યાં જાત્રા કરી, પેથળસાએ 56 ગળી સોનું મૂક્યું, સગ્રામ સોનીએ જ્યાં ટૂંકો બનાવી, મેરક પછીની જ્યાં ટૂંકો થઈ, આવી સુંદર મજાની ટૂંકો જ્યાં નિર્માણ પામી હોય એવા જિનાલયની પાસે પંચશિખરી જિનાલય જ્યાં શોભી રહ્યું છે. 41.5 ફૂટનો મોટો વિશાળ રંગમંડપ, રંગમંડપની બહારની બાજુમાં બીજો રંગમંડપ. એના એક ખૂણા તરફ જઈએ ત્યારે આપણને 4 8 10 દોય એવી સુંદર મજાની 24 પરમાત્માની પ્રતિમાને ધારણ કરતું અષ્ટાપદનો સોપાન જોવા માટે મળે.
4, 8, 10 અને 2 એવા 24 પરમાત્મા નિર્માણ થયેલું અષ્ટાપદ તીર્થનું પાવન પેશનું જોવા માટે મળે. ગિરનારની યાત્રા અઘરી લાગતી હશે, પરંતુ ઘણી ઈઝી. ગિરનારની પરિક્રમા અઘરી લાગતી હશે, પણ ઘણી સરળ. ફાગણ ફેરીની યાત્રા 18 કિલોમીટરની હોય તો આ ફાગણની પણ કારતક મહિનાની આની યાત્રા 27 કિલોમીટરની હોય. 3840 પગથિયા કદાચ પહેલી વખત ચડવા પડે, પણ બીજી વખત જ્યારે આપણે ગેટી પાઈ ઉતરીને પાલિતાણાની યાત્રા કરતા હોઈએ ત્યારે 2800 પગથિયા ઉતરવાના હોય, જ્યારે આમાં માત્ર 1800 પગથિયા ઉતરવાના હોય. રશ્મિનભાઈ, પાલિતાણાની 49 દિવસે પૂરી થાય, ગિરનારની 99 એક જ મહિનામાં પૂર્ણ થઈ શકે. આનંદથી કરતા કરીએ તો 94 છઠ કરીને 7 યાત્રા કરીએ તો રમતા રમતા આપણને 3 ભાવમાં મુક્તિ સુખના ભોગતા બનીએ. યાદ કરીએ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન હિમાંશુ શ્રીશ્વરજી મહારાજાને, જેને સંપૂર્ણ જીવન દરમિયાન આંબિલની વિશિષ્ટ આરાધના કરી સંઘ એકતા બનાવવા માટે જે જજુમ્યા હતા, એ મહાન વ્યક્તિએ અહીંયા આગળ આ ગિરનાર પર્વતનો ઉદ્ધાર કરવાનું ભગીરથ કાર્ય કર્યું. જ્યાં દીક્ષા અને કેવળાન કલ્યાણકની પ્રાચીન દેરીઓ જ્યાં આગળ જીર્ણ થઈ હતી, ત્યાં સહસામ્ર વનની અંદર સુંદર મજાના પરમાત્મા બિરાજિત કરીને મહોત્સવ કરાવ્યો. અને જેમના પોતાના અગ્નિ સંસ્કાર પણ જે તીર્થમાં થયા હોય એવા હિમાંશુ શ્રીશ્વરજી મહારાજા તપસ્વી રત્નના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરીને કહીએ, મહાપુરુષ આપે જે પુરુષાર્થ કર્યો આ તીર્થ માટે પુરુષાર્થ અમે પણ કરીએ. 1, 2, 3, 4 નહીં, જૈન અજૈન બધાની મળીને 80 ધર્મશાળાઓ જ્યાં શોભી રહી છે, જ્યાં મ્યુઝિયમ શોભી રહ્યા છે, ઉદ્યાન અને ગાર્ડન શોભી રહ્યા છે, જ્યાં તલેટીએ ચડવા માટે સુંદર સોપાન સજાઈ રહ્યા છે, જ્યાં નમસ્કાર મહામંત્રની આરાધના કરનારા સુંદર બાબાઓ બેઠા છે. હજુ તો હું તમને અંદરની વાત કરીશ કે નિર્માણ કલ્યાણકની ઉજવણી કેવી થતી હશે. આવા ગિરનારની ભાવયાત્રામાં નેમનાથ પરમાત્માની પાસે પહોંચ્યા હોય, મારી એક ઈચ્છા છે, નેમનાથ પરમાત્માનું એક ભક્તિ ગીત જ્યારે લેવાય, કદાચ તમે જોઈ હશે કોઈ કવાલી, એમાં તાલીઓના તાલ જે વાગતા હોય ને ત્યારે એનો આનંદ હોય. અને આપણે બી આનંદમાં થોડાક જો તાલીઓના તાલ મૂકીએ તો બહુ આનંદ આવી જશે. તમારી પાસે એક રમકડું છે, રમકડું ખીચામાં મૂકી દેજો અને તમારા 2 હાથને તમે છૂટા કરી દેજો. અહીંયા આગળ અમે લોકો જ્યારે આહા આહા કરીએ ત્યારે તમારે તાલીઓના તાલથી અમારી સાથે પણ આહા આહા કરવાનું. બરાબર ને? કરશો ને? હા, ભગવાન માટે આપણે કવાલી મૂકી દઈએ. સુંદર મજાની એ કવાલીને સુંદર ભાવ સાથે આપણે પોતે એ પરમાત્માના ચરણમાં સુંદર મજાનું એક સોપાન મૂકીએ. જાણે આમ કલ્પના કરો કે નેમનાથ દાદાના દેરાસરમાં બેઠા છે, સુંદર મજાનો પવન વાઈ રહ્યો છે, પશ્ચિમમાં જિનાલય છે, એવો પવન વાઈ રહ્યો છે સુંદર મજાનો. જિનાલયની અંદર પ્રભુ બહારથી જુદા દેખાય ને અંદરથી જુદા કલરના દેખાય. શ્યામ વર્ણની પ્રભુ આપણી સામે છે અને પ્રભુ હસી રહ્યા છે, એનો દિવ્ય દેદાર આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. આપણે મોક્ષનું એક એમ બંધારણ કરી રહ્યા હોય. અને એવા સમયમાં ચાલો 2 હાથ ટટાર મુદ્રા અને સુંદર મજાના તાળીઓના તાલ સાથે આપણે બધા જ સાથે મળીને જીલશું. આ જગતમાં જે કોઈ રખડી રજડીને આવે છે, તારા દરબારમાં આવીને સૌ શીશ નમાવે છે. પ્રાર્થના તારી નીકળે છે દિલથી, હૈયામાં આવી ગીત બનીને ગિરનાર વાળા નેમનાથ સ્વામી આવ્યો છું તારે દ્વારે પ્રભુજી. શંખનાદ તો કરવો જ રહ્યો. નેમનાથ પરમાત્માનું શંખ લંચન હોય તો શંખ ન કરીએ તો કેમ ચાલે? શંખની મીઠાઈ, શંખનાદ અને શંખ જેવો સુંદર મજાનો નાદ મળે ને તો એનો આનંદ જ કંઈક જુદો હોઈ શકે છે. ચાલો શરૂઆત કરીએ. બીજી ટૂંક મેરક વસીની ટૂંક. 5 ચૈત્યવંદન જેમ ગિરિરાજના કરવાના હોય તેમ પ્રમાણે અહીંયા પણ 5 ચૈત્યવંદન એક તલેટીમાં થાય, બીજું નેમનાથ પરમાત્માના જિનાલયમાં થાય, તો ત્રીજું નેમનાથ પરમાત્માની પાછળ ઋષભદેવ પરમાત્માનું થાય. જ્યાં ઋષભ અને નેમનાથની જોડી હોય, જ્યાં સહસ્રવના પાર્શ્વનાથ પરમાત્માના પાવન બેસના હોય, ત્યાં કેટલો આનંદ આવે. આ મેરક વસીની ટૂંકની અંદર 5 જિનાલય જોવા માટે મળે. 14 જિનાલય આ ગિરનાર પર્વત ઉપર છે. એમાંની 7 ટૂંકોની વાત કરું છું. બીજી ટૂંકમાં પહોંચ્યા છીએ એ મેરક વસીની ટૂંક. ભીમો સિંહાસાણી, જેને મેં હમણાં જ વાત કરી કે પોતાનું બળદગાડું મૂકી દીધું હતું, જેની યાદમાં આ જિનાલય નિર્માણ થયું. અને ઋષભદેવ પરમાત્મા, જ્યાં આગળ સહસ્રવના પાર્શ્વનાથ પરમાત્મા, અદબતજી દાદા અને પંચશિખરી જિનાલય નિર્માણ પામ્યા. જોજો, નવાનું યાત્રા કરવા માટે જાઓ અથવા ગિરનારની યાત્રા કરવા માટે જાઓ ને તો પહેલો અભિગ્રહ રાખજો કે ઉપવાસ કરીને જ યાત્રા કરવી, નહીં તો ખાવા પીવાની ચિંતામાં તીરથ ભૂલી જશો.
શત્રુંજયની જે પ્રમાણે આપણે પોતે શોભા ધારી છે ને કે ત્યાં ખાતા પીતા નથી, એટલી જ મહત્તા આની સમજજો. કારણ કે શત્રુંજયની 108 ટૂંકમાંની આ એક ટૂંક છે, જે ટૂંક રૈવતગીરી ટૂંક કહેવાય છે. છેલ્લે નિર્વાણ કલ્યાણની ઉજવણી આવશે ને ત્યારે આ ટૂંકોના નામ પર આપણે સુંદર મજાના સથવારા કરશું. ત્રીજી સગ્રામ સોનીની ટૂંક આવે. આ સગ્રામ સોનીની ટૂંકમાં 2 મંજિલ શિખરીય જિનાલય છે. આમાં બહેનોને, મહિલા મંડળની બહેનોને પૂજા ગાવી હોય ને તો બેસવાની સુંદર વ્યવસ્થાની બેઠક આપી છે. આખા ભારતભરમાં મહિલા મંડળની બહેનોને ગાવાની જો પૂજાનું જો કોઈ પણ સોપાન હોય ને તો આ જિનાલયમાં જોવા માટે મળે. જન્મે જે સોની છે એ સોની આવા જિનાલયો નિર્માણ કર્યા અને તેની અંદર સહસ્રવના પાર્શ્વનાથ પરમાત્માને બિરાજિત કર્યા છે. ચોથી ટૂંક આવે કુમારપાળ રાજાની ટૂંક. કુમારપાળ 60 વર્ષની ઉંમર પછી જેના પાસે ડલ્લો આવ્યો તો વિચારે હવે જિંદગી બચી શું, આપો દાદાના ધામમાં. 5000 જીન બિંબોને અંજન સલાગા કરાવી, ઠેર ઠેર દેરાસર બંધાવ્યા, તારંગા નિર્માણ કર્યું, પાટણને સર્જન કર્યું, પાલિતાનામાં પોતે વાવ બનાવી, છરીપાલિત સંકાળ્યો. ગિરનાર બાકી રે ખરી? ત્યારે ગિરનારમાં સુંદર મજાના આવા જિનાલયોની અંદર નિર્માણ કરીને ઉપર શિખર પર લખેલું જોવા માટે મળે કુમારપાળ રાજાએ બનાવેલું મોટું દેરાસર. આવો મજાનો રંગમંડપ જેમાં જોવા માટે મળે એ કુમારપાળની ટૂંક. પાસે ભીમકુંડ આવે. કુંડો કેમ સર્જન કરાતા હશે, પણ પ્યાસાની પ્યાસ छिपावे તેને કુંડ કહેવાય. દુનિયાભરમાં લાખો રૂપિયાના ખર્ચ કરીને કદાચ એક પરબડી બાંધેલી તે ત્યારે જ સાચી છે કે ઘરમાં કોઈ મહેમાન આવે ને ઘરમાં કોઈ નોકર ચાકર ન હોય ત્યારે નાના માણસને બાટલાની અંદરથી પાણીનો એક ગ્લાસ ભરીને જો આપણે આપવા માટે જઈએ ને ત્યારે જ એ પરબડીની કિંમત સાચી કહેવાય. બાકી લાખોની પરબડી કર્યા પછી પણ ઘરને આંગણે આવેલાને એક ગ્લાસ પાણી આપવાની જ્યારે સમર્થતા જો આપણી નથી થતી તો પછી એ પરબડીની કિંમત રાખ સમાન થઈ જશે. આ મહાપુરુષોએ ગામે ગામને આવા તીર્થોમાં આવનારા એ યાત્રિકો જો કદાચ પ્યાસા થયા હોય એની પ્યાસ બુજાવે એના માટે ભીમકુંડની રચના કરી હતી. આગળ વધતા એ ભીમકુંડની રચનાની નીચેના તરફ જઈએ ત્યાં સુંદર મજાની આપણને જોવા માટે મળે પરમાત્માના પગલિયા જોવા માટે મળે છે. જ્યાં પ્રભુના પગલિયા ક્યાંક પથ્થરમાં કોતરાયા છે. શું નિર્માણ થયું છે, શું ઇતિહાસ થયા છે કે આપણા તીરથમાંથી ત્યાં જતા રહ્યા છે, આપણા હાથમાં હવે નહીં રહ્યો, આવી કેટલી કલ્પના આપણને આવી શકે. આગળ વધતા ચંદ્રપ્રભુ દાદાનું જિનાલય આવે. બહુ વિચાર કરું કે ગિરનાર નેમનાથ પ્રભુ હોય, આદિનાથ હોય, આ ચંદ્રપ્રભુ દાદા શા માટે? પણ ચંદ્રપ્રભુનું લંછન ચંદ્ર છે, ચંદ્ર એ પણ અડધો છે, એ સિદ્ધ શિલાનો આકાર છે અને આ ગિરનારની ટોચ ઉપર એ સિદ્ધ શિલાનો આકારને ધારણ કરનારા ચંદ્રપ્રભ સ્વામી ભગવાન બિરાજિત થયા છે. આ જિનાલય સુધી કોઈ પહોંચી શકતું નથી કારણ કે જવા માટે પગથિયા નથી હોતા. આજે હું ટૂંકની વાત કરું છું પણ ઉપર સૌથી મોટું જે જિનાલય છે ત્યાં કોઈ ગયું નથી, જઈ શકતું નથી. જાય બે તો કદાચ એક પાછો આવે એક ન પણ આવી શકે એવો ભયંકર જંગલને પથ્થરો ટેકી ટેકીને જવાનું હોય ત્યારે કયો માણસ હિંમત કરી શકે? કોક સત્વશાળી હોય, પર્વતારોહણ કરતો હોય. માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડવું ઘણું ઈઝી છે. આકાશના સ્કાય લાઇબ્રેરીની અંદર કદાચ રહીને આપણે રહેવું એ પણ ઈઝી છે. આ ડુંગરોની અંદર જ્યાં કદાચ એક પલ પણ ભૂલીએ તો મોત આવી શકે આવી જગ્યાએ મુક્તિનો એકરાર કરવો અત્યંત કપરો છે. એવા સમયમાં આગળ વધતા માનસંગ ભોજરાજનું જિનાલય આવશે જે જિનાલયની અંદર શંભોનાથ પ્રભુ બિરાજે. મને વિચાર આવ્યો કે શંભોનાથ પ્રભુ શા માટે હશે? ત્યારે મને થયું અસંભવને સંભવ કરનારા એ શંભોનાથ પ્રભુ હોય. ગિરનારની યાત્રા કરવા જઈએ ને બધા કહેશે સંભાળીને કરજો, ધ્યાન રાખીને કરજો, બહુ કપરું ચડાણ છે, ન થાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, જેટલી થાય એટલી કરજો, યથાશક્તિ કરજો. પણ અહીંયા શંભોનાથ દાદાના બેસના છે, આ બધું જ સંભવ કરી દે. એક વખત એને મળવાનું પેલી જાત્રામાં અને કહેવાનું તમારા ભરોસે આવ્યો છું, તમે જ પૂરું કરાવજો. સમર્પણ ભાવ મૂકશું એટલે સહજ માત્રામાં પૂરી થઈ જશે. આગળ વધતા આવે છે ગોમસ્થાનનું દેરાસર જેમાં શંભોનાથ પ્રભુ વિરાજે. વસ્તુપાળ અને તેજપાળે જ્યારે સંગ લીધા એને દેરાસર નિર્માણ કર્યા જેમાં શામળા પાર્શ્વનાથ પ્રભુ વિરાજિત કર્યા. નાનવામનું દેરાસર જેમાં શાંતિનાથ પ્રભુ વિશ્વ શાંતિનો ઉપદેશ આપનારા બન્યા. ધરમચંદ ફૂલચંદનું દેરાસર જેમાં શાંતિનાથ પ્રભુ વિરાજે. સંપ્રતિ મહારાજા આર્ય સુવસ્થિશ્વરી મહારાજની વાણીને સાંભળીને 1.25 લાખ જીને મંદિરને 1.25 કરોડ જીની પ્રતિમા નિર્માણ કરવાનો સંકેત મૂક્યો હોય એ અહીંયા પાછા રે ખરી ગિરનાર પર એનું પણ જ્યાં સુંદર મજાનું શિખરમથી જિનાલય શોભી રહ્યું છે. આગળ વધતા મલ્લવાલાનું જિનાલય આવે છે જે જિનાલયમાં સુંદર મજાના શાંતિનાથ પ્રભુ વિરાજે. થોડાક હજુ 300 પગથિયા ચડીને 150 પગથિયા નીચે ઉતરશું, 30 પગથિયા આડા જશું એટલે એક મોટી ગુફા આવશે. આ ગુફા બેઠી ગુફા છે. અંદર જવું હોય તો નમીને સૂઈને જવું પડે અને આ ગુફામાં રાજુલ બિરાજે છે. રાજુલ કેવી એ રાજુલ હશે? નેમનાથ પ્રભુ એને છોડીને જતા રહ્યા. સુંદર મજાના ભરતા રહેવા નેમ ગોરી એવી રાજુલને છોડીને જતા રહ્યા. રાજુલને સમજાવે છે પરિવારજનો, કાળિયો હતો, શ્યામલો હતો, તું તો કેટલી ગોરી છે, છોડને બીજા ઘણા મળશે. ત્યારે રાજુલ કહે છે 9 ભવની પ્રીત
આ નવમા ભાવે વિસારીને જે ગયા છે એને મને છોડ્યો છે, હું એને કેવી રીતે છોડી શકું? હું તો એના સરને જઈશ, એની પાછળ જઈશ. પ્રભુને એમ ચાલ્યા ગિરનાર પર તો પહોંચી આ રાજુલ પણ એ જ જગ્યા પર જ્યાં પ્રભુએ મોક્ષ મેળવ્યો. ત્યાંથી રાજુલ પણ વરનારી સુંદર રૂપની હારી, એ પણ મુક્તિ સુખના ભોગતા બની. એવી રાજુલની ગુફાના દર્શન કરજો. બાજુમાં રથ નેમી બિરાજે છે. આગળ વધતા પ્રેમચંદની ગુફા આવશે. મેં પહેલા પણ કીધું હતું, સાધકો ઘણા મળશે, ક્યાંય સાધનામાં લોભાતા નહીં, ફસાઈ જશો. નમસ્કાર મહામંત્રની મોટી સાધના છે, બાકી કોઈ સાધનામાં જવાની જરૂર નથી. પણ વાત સાચી છે, કારણ કે ગિરનાર પર એવી ઔષધિઓ છે કે જે ઔષધિઓમાંથી એક ઝાડના જો કદાચ દાંડી તોડીને મોઢામાં બ્રશ કરવા લાગશો ને, બધા દાંત ખરી પડશે. ડેન્ટિસ્ટ પાસે જવું નહીં પડે. એકાદ જો ઔષધિ ગરમ કરીને ધુમાડો લીધો ને, જિંદગી પર ભૂખ જ નહીં લાગે. એ ભૂખ લગાડવા માટે બીજી ઔષધિનો ધુમાડો લેવો પડશે તો ભૂખ લાગશે. એક નદી છે, એમાં ભૂસકો મારશો તો હિમાલયમાં પહોંચી જશો. એટલે ભૂલથી પણ રિસ્ક નહીં લેતા. અહીંયા ખબર ન પડે તો નહીં કરવાનું, જે ખબર પડે એટલું જ કરજો. કારણ કે આ પ્રાચીન પવિત્ર મહત્વનું તીર્થ છે, જ્યાં ગુફામાં સાધકો માત્ર મહાશિવરાત્રિએ બહાર આવે છે. જે કોઈ પણ સાધના કરશે એનાથી આપણને મતલબ નથી. અઘોરી બાવાઓ પગમાં લોખંડની સાંકળ બાંધીને પગ પછાડીને સાધના કરતા હોય, કદાચ બાહ્ય બાવાઓ મળદા પર બેસીને મળદું ચીરીને સાધના કરતા હોય. આપણે તો દાદાના ધામમાં પ્રભુમય બનવા માટે વિતરાગતાની મહેનત કરવાની છે. આવું કોઈ મોહિત વસ્તુ નથી કરવાની. આગળ વધતા ચૌમુખજીનું જિનાલય આવશે. એનાથી આગળ ગોમુખી ગંગા આવશે. ગંગા જો બનારસમાં હોય તો અહીંયા કેમ ચરણ ચૂમવા માટે ના આવે? માટે ગોમુખી ગાય જેના મુખમાં છે એવી ગંગા નદી પણ ત્યાં પ્રક્ષાલિત થાય છે. અને ત્યાંના પાણીને પણ જતા જતા તમે સુંદર મજાનું આશીર્વચન લેજો. આગળ વધતા રથ નેમીનું જિનાલય આવશે. આખા ભારત વર્ષની અંદર ભગવાનના જિનાલય જોવા માટે મળે, પરંતુ આ એક રથ નેમી કોઈ પરમાત્મા નથી, એ સામાન્ય કેવડી છે. પ્રભુ નેમનાથના નાના ભાઈ છે, પણ સંઘે એનું પણ જિનાલય નિર્માણ કર્યું છે. આવું રથ નેમીનું જિનાલય આપણને જોવા માટે મળશે. આપણે કેટલા અહોભાગ્ય, આખી ધરતી પર આવું નયનરમ્ય જિનાલય આપણે જોશું. આગળ વધતા અંબાજી માતાનું મંદિર અવલોકનનું મજાનું શિખર આવશે. ત્યાંથી આગળ વધતા ઓઘડ ટૂંક આવશે, 5મી ટૂંક આવશે, એનાથી આગળ કમંડલ ટૂંક આવશે. અને નિર્વાણ કલ્યાણકની ત્યાં આપણે ઉજવણી જોશું. નિર્વાણ કલ્યાણક કમંડલ કુંડ એટલે સામાન્ય નથી. 3 કુંડ પસાર કરવાના હોય છે. એક કમંડલ કુંડ, એક કાલિકા કુંડ, આ 2 કુંડ પસાર કરવાના છે. 2 જણા ગયા હોય, એક પાછો આવી શકે. કમંડલ કુંડનો સમય છે સવારે 7 થી 7:30 વાગ્યા, અડધો કલાકના સમયમાં માત્ર એ દ્વાર ખુલે છે. બરાબર એક મોટો અગ્નિ ચાલી રહ્યો છે. અગ્નિની બાજુમાં ચારે બાજુ સુંદર મજાની ગુફાઓ છે, નાની નાની ઝૂંપડીઓ છે, અને બધા બાવાઓ ત્યાં બેઠા છે. 7:30 વાગ્યાની આરતી પૂર્ણ થાય એટલે દ્વાર બંધ થાય, સાધકો ત્યાં સાધના કરવા માટે બેસે. એક અગ્નિની જ્યોતની સાધના કરે છે. એક અગ્નિની જ્યોતની. કોઈ પણ બહેનોએ રિસ્ક લઈને પણ ત્યાં જવું નહીં. વહેલી સવારે ત્યાં પહોંચવું એટલે બહુ કપરું છે. કેટલાક યુવાનો જાય છે, હિંમત કરે છે, પણ ત્યાં હિંમત પણ હોશિયારીપૂર્વક કરવા જેવી પડે છે. આ જ્યોત બીજી કોઈ નથી. આ જ્યોત શું હશે એ પ્રશ્ન જાગ્યો. અને પારસીઓના ધર્મમાં પણ જ્યોત હોય છે. એ જ્યોતનો પ્રશ્ન જાગ્યો ત્યારે શાસ્ત્રમાં મળ્યું કે તીર્થંકરના જ્યાં નિર્વાણ થાય છે તે નિર્વાણની જ્યોત આ જગ્યા પર નેમનાથ પરમાત્માનો અગ્નિ સંસ્કાર થયો હતો. એની જ્યોત આજે પણ ત્યાં બિરાજિત છે. પ્રભુ તમે જ્યાં નિર્વાણ પામ્યા એની જ્યોત આજે પણ જ્વલંત બની અને સાધકોને સાધના કરનારી બની. અમે પણ આપણી નિર્વાણ કલ્યાણકની યત્કિંચિત ઉજવણી કરીએ અને નિર્વાણ કલ્યાણકમાં મંત્રાક્ષરો મૂકીએ, આંખો બંધ, ટટ્ટાર મુદ્રા, અને આપણે સુંદર મજાની 2 મિનિટ માટે એ નેમનાથ પરમાત્માનું તમ દેવ દેવ મહિયમ શિરસા વંદે નેમિજીનમનો પાઠ કરીને એ જ્યોત સામે બેસીએ. આપણે નિર્વાણ કલ્યાણકની યત્કિંચિત ઉજવણી કરીએ. તમ દેવ દેવ મહિયમ શિરસા વંદે નેમિજીનમ. ઓમ રીમ શ્રીમ નેમિનાથાય નમઃ. નેમનાથ પરમાત્માના સુંદર મજાની ભાવધારાની આ ભક્તિ, એક આંખો બંધ કરીને ધૂન લગાવીને બેસો ને જ્યારે ત્યાં કરિકા કુંડમાં સાક્ષાત પ્રભુની અનુભૂતિઓ થશે. સાક્ષાત નાથનો સંવાદ થશે. સાક્ષાત નાથ આવીને ઉભા રહેશે. જીવનની અંદર ચૈતન્ય શક્તિ જાગશે. અંદરની નસો ખુલી થશે. મસ્તિષ્કની અંદર સુંદર મજાની ભાવધારા થશે. આગળ વધતા છેલ્લી ઘડીમાં પહોંચે સહસામ્ર વનમાં. સહસામ્ર વન 1000 આંબાના જ્યાં વન છે એવા સહસામ્ર વનની પાસે સુંદર મજાની જે ભગીરથ ધારા, જ્યાં હિમાંશુ શ્રી મહારાજે સુંદર મજાની એક સુંદર યાત્રા રૂપે જ્યાં એક નાનકડું ભાતા ઘર બનાવ્યું છે, એવા સુંદર મજાના જિંદાલયમાં પ્રભુને વંદન કરતા દીક્ષા કલ્યાણક અને કેવળનાન કલ્યાણક આ 2 જગ્યા પર આપણે પોતે અંતિમ ચરણ પર પહોંચ્યા હોઈએ. દીક્ષા અને કેવળનાન કલ્યાણની જ્યાં ઉજવણી થઈ છે, જ્યારે પણ પહોંચો સિદ્ધાનમ બુદ્ધાનમ સૂત્ર યાદ રાખજો. ઉજ્જિંત શેલ સિંહરે દીક્ષાનાનમ
નિસિહિયા જશો આ શબ્દો દ્વારા દીક્ષા અને કેવળનાથ કલ્યાણની ભૂમિમાં વંદન કરતા કહેજો કે આવા સુંદર મજાના તીર્થમાં દીક્ષા અને કેવળનાથ કલ્યાણની ઉજવણી કરીએ આગળ વધતા ઉપરના જિનાલય જ્યાં મોક્ષ કલ્યાણકની પાંચમી ટૂંકને કેવળનાથની પ્રાપ્તિ કહેવાય તેવી પંચમ ટૂંક તરફ પહોંચતા આપણે સુંદર મજાના જિનાલયોની વંદન કરતા કરતા નવાનું યાત્રા તરફ પ્રયાણ કરીએ છેલ્લી હવે માત્ર 10 મિનિટ લઈશ આપની 10 મિનિટ પછી આપણે વધામના કરશું ત્યારબાદ પરિવારજનો સુંદર મજાના ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરતા ગરબાનો નાદ લેશે અને થોડીક ક્ષણોમાં હવે આપણે છૂટા પડશું એની પહેલા નવાનું યાત્રાનો જ્યારે સંકેત આવ્યો હોય ત્યારે નવાનું યાત્રા કરવા માટે એટલું જ કહેવાનું મન થાય કે કેવી સુંદર નવાનું યાત્રા કે જે નવાનું યાત્રાની અંદર બીજું કાંઈ નથી કરવાનું પણ આપણે માત્ર એક વખત 9 પ્રદક્ષિણા કરવાની જ્યારે જ્યારે યાત્રા કરીએ ત્યારે 9 સાથિયા 9 નૈવેદ્ય 9 ફળ ચડાવવાના એક વખત 108 પ્રદક્ષિણા કરવાની એક યાત્રા દીઠ 5 ચૈત્યવંદન કરવાના મેં તો કીધું કે ગેટી પાય ઉતરે તો 2800 પગથિયા આવે આમાં તો ખાલી 1800 પગથિયા ઉતરવાના એક મહિનામાં રમતા રમતા નમવાનું થઈ જાય અને ગિરનાર તીરથ એ તો જડીબુટી ઔષધિનો ગમે તેટલો પવન વાય ને તો પણ માંદા ના પડીએ ત્યાંનો પવન તો ઔષધિઓથી ગર્ભિત છે ત્યાં તો શરીર સ્વાસ્થ્ય સારું થાય તબિયતો સુંદર મજાની બની જાય જ્યાં આગળ પગના દુખાવા જતા રહે એવા ગિરનારની યાત્રામાં 2 ટાઈમના પ્રતિક્રમણ એક એકાશનું સુંદર મજાનું બ્રહ્મચર્યનું પાલન ગુરુ નિશ્રાનો યોગ સુંદર મજાના સાથે મળીને સથવારે મળીને સુંદર ભક્તિ અને આવું કરવા દ્વારા નવાનું યાત્રા કરવાનું સૌભાગ્ય આપણે બધાને જલ્દી પ્રાપ્ત થાય માટુંગા સંઘ આવી સુંદર મજાની નવાનું યાત્રા જ્યારે કરતા હોય આપણે પોતે એ સંઘની અંદર યાત્રા કરીએ તો આનંદની વાત કદાચ યાત્રા ન કર્યા તો સાથે સંઘને નિહાળવા માટે એક વખત તો જશું સંઘની યાત્રા જોશું એ ભક્તિઓની ભાવિકતાને વંદન કરશું કારણ કે લખ્યું છે કે ગિરનારની આ સુંદર મજાની યાત્રામાં જ્યારે પોતે યાત્રા કરતા હોય ત્યારે એ યાત્રાની અંદર એક ઘટના કરતા કોઈ યાત્રિક નીચે ઉતર્યો હોય ને તે વખતે સમયમાં કદાચ આપણે એના પગે લાગીએ ને 50% યાત્રાનો લાભ આપણને પ્રાપ્ત થાય સમજાયું વેપારીની જેમ નથી જવાનું પાછું આ તો કીધું તો પાછા કે હવે એમ જ કરશું ઓલો યાત્રા કરીને આપણે પગે લાગીએ એમ નહીં અને એના શરીરનો પસીનો ઓલું છે એને કહીએ કે ભાઈ તને પ્રણામ થાવ તે આવી સુંદર મજાની યાત્રા કરી અમને એ ભગીરથની ધારા અમને ક્યાંથી મળે તું કેટલો પાવન બન્યો તારા જીવનમાં કેટલી યશોગાથા થઈ ચાલો આપણે બધા માટે છેલ્લું એક ગીત તરફ પ્રયાણ કરીએ હજુ ઘણું બાકી છે પણ મારા સમય પ્રમાણે મારે ચાલવાનું છે આપણે બધા કહીએ ચલો બુલાવા આયા હે દાદાને બુલાયા હે આ શબ્દમાં જય દાદાજી શબ્દ બધાએ સાથે બોલવાનો કયો શબ્દ આવશે જય દાદાજી બરાબર અહીંથી બોલશું પ્રેમ સે બોલો બધા શું બોલશો જય દાદાજી ભાવ સે બોલો જય દાદા બરાબર તાલીઓના તાલ સાથે ચાલો દાદાનો બુલાવો આવ્યો છે અને બુલાવવામાં આપણે બધા લોકો હવે તૈયાર થઈને ચલો નાદ કરીએ गिरिवर दर्शन पाने वाले विरले ही कोई होते हैं नेमनाथ के दर्शन करके निज पापों को धोते हैं चलो बुलावा आया है मेरे दादा ने बुलाया है बोलो बोलो श्री नेमिनाथ भगवान की आटली बધી બધા સાથે ફરીથી બોલો બોલો શ્રી નેમિનાથ ભગવાન કી શ્રી વિનંતી કરીશ તેઓ ભગવાન સામે હાથ જોડીને ઉભા રહેશો ગિરનારની ભાવ યાત્રાની સાથે સાથે આજે તમારા જીવનનો જે આ સુંદર મજાનો સથવાર નેમનાથ પ્રભુ અને રાજુલનો સાથ એવો હતો કે નવ ભવની પ્રીત હતી દીકરો જન્મે છે તો એના માટે વાંધો નથી કારણ કે દીકરો જન્મે ને તો એનું છેલ્લું સ્ટેશન ખબર હોય છે કે મારી બોડી કયા સ્મશાને બળશે પણ જે દીકરી જન્મે છે જે ઘરમાં એ દીકરીને ખબર નથી હોતી કે મારો અંતિમ સ્ટેશન કયું હશે દૂધમાં જેમ સાકર ભળે તેમ આજની દીકરીઓ જે દૂધની અંદર સાકર ભળે તેમ પરિવારમાં ભળવા માટે તૈયાર થઈ હોય તો નીતિશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે 22 વર્ષ સુધી પિતાના સહયોગમાં રહેનારી એ દીકરીને પાસે આવ્યા પછી એના દિલના ભાવને ક્યારે ઠુકરાવતા નહીં ને તો લક્ષ્મી અવળામુખવાળી થશે 4 વસ્તુ જીવનમાં કહીશ નંબર 1 રોજ સૂર્ય અને ચંદ્રની પૂજા કરજો નંબર 2 અગ્નિ સાથે અડપલા કરતા નહીં નંબર 3 દેજે પણ લેજે નહીં નંબર 4 લેજે પણ દેજે નહીં
આ 4 યશોગાથા આજે ગિરનારની ભાવયાત્રામાં તારા માસે એક મુઠ્ઠી બાંધીને રાખી મૂકજે. જીવનના પ્રત્યેક પલમાં તારા જીવનમાં ક્યારેક ને ક્યારેક આ તને હિત શિક્ષા પ્રભુ પાસેથી મળેલો તે સંવાદ તને હર પલ એ યાદ બનશે. કોઈ મૂંઝવણમાં તને એમાં એનો જવાબ મળશે. સૂર્ય એટલે તારા સસરા અને ચંદ્ર એટલે તારી સાસુ. રોજ સૂર્ય અને ચંદ્રની પૂજા કરજે. પિતાજીએ જે ગુણનો વારસો આપ્યો છે તેને વત્તાકાર કર્યો છે, તેને ગુણાકાર કરવાની ભૂમિકા તારા સાસુ સસરા કરજે. એને તું ક્યારે ભૂલતી નહીં. અગ્નિ સાથે અડપલા કરતી નહીં. અગ્નિ એટલે હું કોઈ ગેસની વાત નથી કરતો, પણ બાજુમાં ઉભા રહેલા છે તમારા જીવન સાથી છે ને, એમની વાત કરી રહ્યો છું. એક વખતનો વિશ્વાસ ક્યાંય જો ખંડિત થઈ ગયો તો જીવનની પ્રત્યેક પલમાં વિશ્વાસ મેળવવો બહુ કપરો છે. આજના કાળમાં ડિવોર્સ લેવા ઘણા ઈઝી છે, પણ વિશ્વાસ જીતવો અત્યંત કપરો છે. એક પણ પલ એવું ન થઈ જાય બે સાધનો તમારી સાથે સતત રમતા હશે. એક હશે લેપટોપ ને બીજું હશે સુંદર મજાનો તમારી પાસે આઈફોન ને લેપટોપની દુનિયા આવી છે કે ભલભલાના ઘરમાં અવિશ્વાસની ઊંડી વાવાઝોડું ને અવિશ્વાસની ભૂંડી આગ સળગાવી છે. તારા પ્રત્યેક પગલા પર આવી ભૂમિકા ન થાય એ તો એ અડપલું એટલું ભારું પડશે કે કદાચ રસોઈ કરતા કરતા તારા જમણા હાથની નાનકડી જગ્યા પર એક તવી ચમકી લાગે તો એક નાનકડો ડાઘો પડે. આ તો આખું તારું જીવન નંદવાઈ જશે. એની સાથે અડપલાનો નિમિત્ત ક્યારેય મુક્તિ નહીં. રાજુલ હંમેશા નેમની પાછળ ગયા હતા. એ જ રાજુલનો પંથ તારા જીવનમાં ક્યારેય ભૂલતી નહીં. દેજે પણ લેજે નહીં. સુંદર પરિવારમાં ભળી ગયા પછી ઘરની શોભા તારાથી વૃદ્ધિ પામી. સારામાં સારું કામ તારાથી થયું છે, તારા થકી જ થયું છે. અને કદાચ કોઈ પરિવાર તારા માતા પિતા આવીને તને એમ કહે બેટા કોણે કર્યું, ત્યારે એમ ન બોલતા કે મેં કર્યું છે. ત્યારે કે છે આ બધાના આશીર્વાદથી થયું છે, હું તો કાંઈ નથી. દેજે પણ લેજે નહીં. સારું બધું બાટી દેજે. પરિવારમાં બહુ ખુશી મળશે, બહુ આનંદ મળશે. હંમેશા ભળવાનો એ આનંદ માનજે. ચોથી વસ્તુ લેજે પણ દેજે નહીં. સંસારના પ્રત્યેક પગલામાં કોઈ એક એવું નિમિત્ત આવે કે જે નિમિત્ત એવું હોય કે જે નિમિત્તમાં કદાચ કોઈ ભૂલ થાય અને પરિવારમાં કદાચ તારો ભાગ એમાં ન પણ હોય, પણ કદાચ એમ લાગતું હોય કે આમાં પણ મારું ઘર ઢંકાય. કારણ કે સ્ત્રી એટલે ઢાંકણ. એને હંમેશા ઘરને ઢાંક્યું છે. કોઈનું પણ ઘર એને ક્યારે પણ બગાડ્યું નથી. એવું ઢાંકણ બનીને કે જે મારાથી થઈ છે ભૂલ, મને માફ કરો, આ ઘરને હું પાછી ઢાંકી દઈશ. આ પંથને ક્યારે ભૂલતી નહીં. આ 4 હિત શિક્ષા આજની ગિરનારની ભાવયાત્રા અને જીવનની પ્રત્યેક પલમાં 4 ગતિનો નાશ કરી મોક્ષ સુખનો ભોગતા બને. આજ તારા જીવનની યશોગાથાને લઈને ચાલો અંતિમ ચરણ તરફ વધામના કરીએ. જેટલા પણ થાળ છે રશ્મિનભાઈ, બધા ચોખાના થાળ બધા ભાઈઓને પહોંચાડી દો. ફૂલનો થાળ લઈને તમે ભગવાનની પાસે આવી જાઓ. એક થાળ લઈને એના માતા પિતાને રશ્મિ તમે જરાક નિમનાથ પરમાત્મા પાસે ચાવલ લઈને આવી જાઓ. બાકી બધા લોકો થોડા થોડા ચોખા હાથમાં લઈ લેજો. પહેલા વધામના કોઈએ નથી કરવાના. પહેલા વધામના માત્ર બેન કરશે. એના બધા વધામના પતી જાય પછી જાઓ. ખાસ તમે ત્યાં નિમનાથ પરમાત્માની પાસે આવી જાઓ. એક ચોખાનો થાળ લઈને બધા ચોખા પૂરા કરવાના છે અને એક ચોખાના થાળમાં બધા લેજો. અંતિમ જ્યારે ચરણ આવે અને વધામના થાય ત્યારે બધા વધામના કરજો. ત્યારબાદ પરિવાર સાથે મળીને અહીંયા ગરબા વગેરે જે લેવાની તમારી ભાવના છે એ પછી પૂર્ણતા કરશું. હિમાબેન પહેલા તમે નહીં, પહેલા અહીંયા આગળ વધામના થશે, અહીંયા પતશે પછી તમારા ત્યાં વધામના થશે. હા, તમે ત્યાં ઉભા રહેજો. સુંદર મજાના ફૂલના વધામના, અક્ષતના વધામના, બાદલુના વધામના, વાસક સાહેબના વધામના, મોતીના વધામના સાથે જ્યારે મારો ઈશારો થાય ત્યારે વધામના કરજો. કોઈએ નથી કરવાનું. હિત શિક્ષાની અંદર સુંદર મજાનું ગીત ગવાય છે. એ ગીત બધાને આવડતું હશે, બધાએ ખાસ ગાવાનું છે. આમ ગોતું તેમ ગોતું ગોતું તારો સંગાથ રે, ગોતું તારો સંગાથ રે. આમ ગોતું તેમ ગોતું ગોતું તારો સંગાથ રે. મારી આજની ઘડી છે રડિયામણી, હારે મારી આજની ઘડી છે રડિયામણી. હો મને વાલો મળ્યાની વધામણી.
મારી. બોલો બોલો શ્રી નેમિનાથ ભગવાન કી